push to talk. There are in the radio, these are push to talk system. So you can have that system there. Next is the channel. Definitely for the channel, our case, it is wireless medium. Though in the cellular, all the channels are not actually wireless. Like from BTS to BTS connections, these are done through the cables. So these are fiber optics cable, and we can think about that this can be a wired or wireless. If we say we have written cable, meaning that it is a wired one. Next is a receiver, the other end of the mobile phone or cell phone. The receiver is the that cell phone, and if it is hard, we can say that is destination. Is it clear now? If you can respond. Yes, sir. Okay. Yes, sir. We can go to the next slide. Okay. Next, a little elaboration of the transmitter itself. In the transmitter, we have actually two kind of coder. One is the source coder, and another is channel coding. Use the coding. So there are basically source coding and channel coding. People have source and channel. So at the very beginning, see in the digital message, we use zeros and ones, isn't it? Isn't it? We use zeros and Yes, sir. if there is a stream, what will happen is that we have a lot of zeros and one which are redundant. So most efficient way of sending is sending through the most redundant, removing the redundancy of the message. That is done through source coding. And next come the channels. Like if you can remember, in the line coding, there are Manchester coding, NRZ coding. These are the few codings being used. Many BSD, BCS, D3. There are many kind of channel codings are there. So if these codes are there, those who are from CSE, they have also gone through this thing. In the physical layer, we have got lot of the codings being introduced. So these are the channel codings. Excuse me. Next coming is the local oscillator. Actually, once we use the radios were like this, that you use the radio, then there is a local oscillator to transmit. Like if you have a voice with you, this voice cannot travel for a longer distance, isn't it? We travel, it can just reach to you, but it is going through some of the exchanges, some of the process. Now that's why in the radio, once you use the radio, there is a frequency. Say a radio set is being used in the 10 megahertz. So local oscillator actually use the 10 megahertz, generates the 10 megahertz frequency, and my voice is passed through the modulator, just matching with the local oscillator. So modulator is nothing but which modulates the encoded, or it becomes mixture kind of thing for the message. So my message in the form of code now pass through the channel. Now next is the power amplifier. My voice may not be good enough or maybe feeble. You may not hear it very loudly. So it is the power amplifier who does the amplification of my voice, and then antenna. Now the antenna itself
is actually sends always the electromagnetic wave. Please remember one point. Antenna itself never become a digital antenna. Antenna always passes electromagnetic signals. So he has to pass the signal in an analog form. But that analog forms are actually being received at the other end, also has to be analog one. So these are two different parts. Now, if there is a digital antenna, then there is a difference of whole setup. Whole setup has a different thing. So as we can, have you heard the word electromagnetic wave? Have you heard this? Is there anybody who doesn't? শুনো নাই কেউ এরকম আছো? প্রথমে একটা কোডিং আছে তাই না? ছিল না, সোর্স কোডিং ছিল। সেটা সোর্স কোডিং ছিল। রাইট, গুড। সোর্স কোডিং, তারপর হচ্ছে কি কোয়ান্টাইজেশন। তার মানে হচ্ছে কি আমি কোয়ান্টাইজেশন করছি, কোয়ান্টাইজেশন এর then I have tried to put the analog signal into digital signal. Okay, so এখন আমি যদি এরপরও একটা আরেকটা টার্ম আছে কি, স্যাম্পলিং। Why you do sampling? তো স্যার আমরা দ্বিগুণ আকারে পাঠাই আর কি, যে আমাদের ওয়েভলেন্থ থাকে সেটা আমরা দ্বিগুণ আকারে পাঠাই যাতে আমাদের নাইকস বলে দিচ্ছে যে দুইবার করে দিতে হবে। কেন দিতে হবে স্যার? যাতে আমরা আমাদের লসটা হবে তার ফলে আমরা অরিজিনাল ম্যাসেজটা যেন হারাই না ফেলি। মানে একবার করে পাঠালে হবে না করে শুনুন তো স্যার, বুঝতে পারছেন আপনার নেটওয়ার্ক। আমাদের স্যাম্পলিংটা কত মেগাহার্টজ, কিলোহার্টজ এসব দিয়ে করি, রেটটা কত? আমাদের ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সি কত? 4 কিলোহার্টজ। 4 কিলোহার্টজ না, অ্যাকচুয়ালি আমার ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সি রানস বিটুইন 3.4 kilohertz. For mathematical purpose we use 4 kilohertz, 4 বলি, 4 মেগাহার্টজ বলি। 4 মেগাহার্টজটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে আমরা 4000 হার্টজ থেকে যদি আমরা ডাবল করি অর্থাৎ 8000 করি, তাহলে শুধুমাত্র আমরা প্রোডাকশনটা পাবো। এর থেকে যদি কম করি তাহলে আমাদের কথা বা যেটা আছে সেটা ইনফরমেশন হারায় যেতে পারে, তাহলে হারায় যেতে পারে। রাইট, সো লুজিং অফ ইনফরমেশন উইল বি এ কনসার্ন। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ ওভার স্যাম্পলিং? নয়েজ অ্যাড হতে পারে স্যার। Yes, the question is noise. Why noise comes up? কারণ স্যার এখানে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন অ্যাড হয়ে যাচ্ছে যখন আমি অনেক বড় ইয়েটা নিচ্ছি। সমস্যাটা কি? আমার নয়েজ নিজে অনেকগুলো বিট খেয়ে নিচ্ছে, তাই না? টেকিং লট অফ বিটস। সো আমার এফিশিয়েন্ট আমার সবচেয়ে বড় লিমিটেশন হচ্ছে গিয়ে ব্যান্ডউইথ। জি স্যার, আমার সবচেয়ে বড় লিমিটেশন হচ্ছে গিয়ে ইন দ্য প্রসেস ব্যান্ডউইথ। সো কারো যদি ব্যান্ডউইথ দুর্বল থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যান্ডউইথ দুর্বল থাকার জন্যই পুরা মানে কম থাকার জন্য আমার সিস্টেম ব্রেক করতেছে। জি স্যার, এটা অন্যভাবে চিন্তা করি যে আমার কাছে 2 MB ব্যান্ডউইথ দেওয়া আছে, এখন আমি চাচ্ছি ভিডিও পাঠাতে, কষ্ট হচ্ছে তাই না? ভিডিও পাঠাতে আমি যদি 10 পেতাম তাহলে ভালো হতো, 20 পেলে আরো ভালো হতো, কিন্তু it is related to cost. You are just paying for this cost হচ্ছে।
এই জন্যই আমরা চেষ্টা করব এই ইঞ্জিনিয়ারিং এর মূল কাজ হচ্ছে গিয়ে ওয়াই বের করা ইনস্টেড অফ হোয়াট। এটা হয় এটা আমি জানি, এটা একটা টেকনিশিয়ানকে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি সেও বলে দিবে যে এটা এই কারণে হয় না, কিন্তু কেন হয় সেই কারণগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করব, কেন আমরা প্রত্যেকটা জিনিসে কাজ করি। লেট মি শেয়ার দি ভিডিওস দেন। Right, now coming the receiver. From the receiver antenna we receive the incoming my EM wave, and then this is basically carrying the message, isn't it? And then there is a LNA. LNA is low noise amplifier, which actually receive the weak RF signals because electromagnetic waves carrying the radio frequency signals. So then it comes to the mixture, and the local oscillator does the elimination of the carrier wave. আমরা ক্যারিয়ার বলেছি কত 10 মেগাহার্টজ এ যদি আমি করি, আমার ভয়েস এখানে মাত্র 4 কিলোহার্টজ। সো এটা অনেক সূক্ষ্ম, মানে এইভাবে করে আমরা বলি যে ফর দি ভয়েস মাই ক্যারিয়ার ইজ ইনফিনিটি, তাই না? কিলোহার্টজ এর তুলনায় মেগাহার্টজ কি ইনফিনিটি না? ইটস এ কাইন্ড অফ ইনফিনিটি। সো ক্যারিয়ার থেকে যখন ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাম্পলিফায়ার, সো এখানে কি করে, এখানেও আমরা প্রত্যেকটা চ্যানেলে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাড করি, যে আইএফ ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করি একটা। সো কোনো রেডিওতে ইউজ করে 1.75, কেউ ইউজ করে 1.25 মেগাহার্টজ। সো এইসবগুলো স্পেসিফিক মডেলের জন্য দেওয়া অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ইউজ করি, এবং সেটাকে এটাও আস্তে আস্তে করে আমরা আউট করে দিই। ডিমোডুলেটর অ্যাকচুয়ালি শুধুমাত্র রাখে কি আমার ভয়েসকে, মিক্সচার থেকে আউটপুটটা কি হবে, আইএফ ফ্রিকোয়েন্সি প্লাস আমার ভয়েস, ঠিক আছে? আইএফ অ্যাম্পলিফায়ারে আমার আইএফ ঢুকবে এবং অ্যাম্পলিফাই হয়ে আইএফ কে আউট করে দিব, শুধুমাত্র আমার ভয়েসকে দিব এই ডিমোডুলেটরের কাছে, ঠিক আছে? ডিমোডুলেটরে শুধুমাত্র আমার ভয়েস যেটা আছে সেটাকে বের করে নিবে এবং চ্যানেল ডিকোডারের মাধ্যমে সেটাকে ডিকোড করবে, এন্ড দেন ফ্রম দি সোর্স ডিকোডার এটা আবার নেক্সট ডিকোডিংটা করবে আমার based on the coding I have used as in the source, and then it is heard in the speaker আমার ভয়েসের মধ্যে। এটা কি বুঝা গেছে? জি স্যার। আমরা ওয়্যারলেস এ এইসব শব্দ শুনে থাকি, তাই না? ওয়্যারলেস, মোবাইল, পোর্টেবল, রেডিও, পিসি, personal communication, blah blah blah. These are the things being used. Say, if I say wireless, do I mean mobile? পার্থক্য কি? ওয়্যারলেস মানে কি মোবাইল? ও স্যার। আমরা ওয়াইফাই কি নিয়ে দৌড়াতে থাকি? নো স্যার। থাকি, হ্যাঁ না? পারি না তো, তাই না? So it is the wireless, and wireless mean having no wire or physical cable connection. Mobile means we can move with the device, which is partly true for portable. এখন যে রেডিওটা অনেক ভারী সেটা তো পোর্টেবল না। দিস ক্যান বি মোবাইল বাট দিস নট বি পোর্টেবল। আমি কি কথাটা বুঝাতে পারছি? So each word has different meaning. Next is coming to radio. The radio term is for, it can be AM radio, FM radio, any kind of radio. So working in a different frequency.
Radio means it is working in different frequencies. Now, personal communication, that is, it's not a common. Personal communication means one-to-one. It is not broadcasting, like I am talking to everyone. Now I am actually not having personal communication. I am having, if it is a one-to-one communication, then we say it is personal communication. We will try to distinguish the major differences and their similarities. And we should be able to distinguish what is called a wireless Wi-Fi. Now you say, what is Wi-Fi? Can anyone tell? Is it mobile or fixed wireless? Fixed wireless. হ্যাঁ, be confident, কোনো অসুবিধা নাই। Sir, it's a fixed wireless, not mobile. Fixed wireless, okay. Cell phone, cordless, এগুলো কি? Yes, cell Right. phones are wireless. Remote control, Wireless. Bluetooth, Wireless. Yes. Bluetooth কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে? CSE জানো এটা 2.45 Sir, ভুলে gigahertz. গেছি। কত? জোরে বলো। Sir, 2.45 something 45 gigahertz. 2.4 hertz, actually 2.4 gigahertz. Yes, sir. And now it can have 2.5, it can have 2.6, no problem. But originally you say this is 2.4, 5.7. Why we use 2.4 or 5.7? Can anyone tell? বলতে পারবে কেউ? No, sir. স্যার ডাটা রেটের একটাতে তো মনে হয় একটা যেটা গিগাহার্টজটা কম স্যার আর কি, সেটা তো ডাটা রেটটাও মনে হয় কম হবে। না 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 না, মেইন রিজন হচ্ছে গিয়ে লাইসেন্সিং। ঠিক আছে, ওকে স্যার। আমরা we always hear this song, this frequency auction, শুনছো নামটা? বিডিং করে Yes, বিভিন্ন yes. মোবাইল কোম্পানি Yes, sir. 5 মেগাহার্টজ খুঁজে কোটি টাকা দিয়ে। Yes, sir. ঠিক আছে, 5 মেগাহার্টজ কিনে কোটি টাকা দিয়ে, 110 200 কোটি টাকা দিয়ে শুধু 5 মেগাহার্টজ কিনে, ডেডিকেটেড ফর হিম টু ইউজ ইন দ্য সেলুলার with that money. None other than that company. ঠিক আছে, এবং মাঝে $800 দিয়ে লাস্ট 5 মেগাহার্টজ বিক্রি হয়েছে, ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার, অকশনস হয়েছিল। সো এখানে যেটা হচ্ছে যে লাইসেন্সিং, ব্লুটুথ ফ্রি ফ্রিকোয়েন্সি, কর্ডলেস এর মধ্যে দেখবা যে সবগুলো 300 মেগাহার্টজ বা 500 মেগাহার্টজ এর নিচে কাজ করছে। যদি কেউ উল্টায় দেখো একটু কর্ডলেস গুলোকে, করেছো কখনো, ইউজ করেছো, দেখেছো কর্ডলেস গুলো দেখো, these are below 500, not 1 gigahertz. ওকে, কারণ কর্ডলেস এর মাধ্যমে আমার ব্যান্ডউইথ পাস করতে হয় না বেশি। তাহলে একটা কনসেপ্ট আমি দিতে চাই ফ্রিকোয়েন্সি সংক্রান্ত। আমার যত ফ্রিকোয়েন্সি ছোট হবে তত কম আমি ওর মধ্যে ব্যান্ডউইথ পাস করতে পারবো, ইজন্ট ইট? এটা কি আন্ডারস্টুড? এটা কি বুঝেছো? রেসপন্স পাচ্ছি না। ফ্রিকোয়েন্সি কম হলে ব্যান্ডউইথ কম হবে। মানে আমি যদি 10 মেগাহার্টজে যদি কোনো চ্যানেল ইউজ করি, যে 10 মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি ক্যারিয়ার,
আবার বলি, ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি যদি 10 মেগাহার্টজ হয় আর ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি যদি 1 গিগাহার্টজ হয় আর ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি যদি 10 গিগাহার্টজ হয়, ব্যান্ডউইথ কে বেশি নিতে পারবে? 10 gigahertz আর যার ব্যান্ডউইথ বেশি হবে এ 10 gigahertz কে নিতে পারবে? 10 gigahertz কেন? যার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি। যার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, হ্যাঁ। নেক্সট আরেকটা জিনিস আমাদের কমিউনিকেশনস এর জন্য প্রয়োজন হয়, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি ফ্রিকোয়েন্সি এমন কম জিনিসপত্র ব্যবহার করব অনেক দূর কমিউনিকেশন করবে, তাই না? পারলে মোবাইল কমিউনিকেশন যদি ঢাকা থেকে যদি কমিউনিকেশন করতে চাই যে ইউএসএ, এক সেল শুধু এখান থেকে কথা বলবো আর ওই সাইডে চলে যাবে, সম্ভব? মোবাইল ফোনে যদি কথা বলতে চাই কোনো কিছু ব্যবহার করব না, 1 to 1 এখানে কথা বলবো। আজকে আমি কথা বলতেছি ইউপি থেকে, আমার কথা চলে যাবে হচ্ছে গিয়ে লস অ্যাঞ্জেলসে উইদাউট এনিথিং, যাবে এটা সেলুলারে? It's possible. পসিবল? কেমনে করে পসিবল? এই যে ক্লাস্টার সাইজ আমরা যত বাড়াবো, বাট আমাদের তো স্যার ওরকম একটা লাইক বাউন্ডারি থাকে না। ওকে ওকে, আই হ্যাভ গট ইট। এবার আমি যে আমরা 73 তে উনি এটা ইন্ট্রোডিউস করেছেন, বাট আস্তে আস্তে সেল সাইজ রিডিউস হয়েছে। আমি একটু কার্সার দিয়ে দেখাচ্ছি, এই সেটটা হচ্ছে গিয়ে 1996 এর সবচেয়ে প্রথম দিকেকার জিপির ফোন, সিমেন্সের, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে এটা? জি স্যার। হ্যাঁ, জি স্যার। এই মডেলটা অনওয়ার্ড, এবং এর আগে যে মডেল যেটা ছিল এটা হচ্ছে গিয়ে সেলফ সিটি সেল প্রথম নিয়ে আসছিল বাংলাদেশে। সো সিটি সেল যখন আনছিল তখন এটা হচ্ছে গিয়ে প্রায় 1.5 লাখ টাকা দামের একটা সেট, আস্তে আস্তে করে কমছে, দাম কমছে, আর এখন আমরা হয়তোবা এই ধরনের সেট ইউজ করছি। সো এখান পর্যন্ত আমি রাখি। We'll take a break for 5 minutes. After first generation before say 1990 or 91, that you can say, till that time 73 onwards, whatever things are there, the first generation actually mostly use the radio and voice, no other special services. This was narrow band, and the frequency range mostly up to 800. So NMT 900 is actually 900 megahertz. For other things, it is actually 800 to 900 megahertz. Now GSM it came with little low rate data service. Now you can see that here it's 9.6 kbps, and the coding system. So GMSK is coding, that is modulation technique being used here. Okay. Now about the North America, there is two systems persisting. See, from 1990 to 2000, two systems simultaneously came up. শুনতে পাচ্ছ সবাই? শুনতে পাচ্ছি না আমি, জোরে বলো। স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে, বাট হচ্ছে স্যার বেঁধে যাচ্ছে, আটকায় যাচ্ছে কথা। এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আমরা শোনা যায় নাই। ফার্স্ট জেনারেশন আমরা বলেছি এনএমটি সিস্টেমের উপরে চলছিল, এবং এখানে এনএমটি হচ্ছে গিয়ে তোমার ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড, জাপানি স্ট্যান্ডার্ড। এখন যেটা প্রবলেম হচ্ছিল যে ইউএস
ইউএস নিয়ে আসছে হচ্ছে অ্যাম্পস, আর ইউরোপিয়ানরা নিয়ে আসছে হচ্ছে গিয়ে এনএমটি। সো জাপান নিয়ে আসছে এনটিটি। সো 3 ধরনের সিস্টেম, বাট মূলত 2 জায়গায় এটা ভ্যারি করে। একটা হচ্ছে গিয়ে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সন অ্যাক্সেস, আর এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস। সো এখানে ফ্রিকোয়েন্সি আর টাইমের মধ্যে মেইনলি কাজ করছিল। নেক্সট চলে আসলো যখন জিএসএম আসলো। আসলে জিএসএম একটা টেকনোলজি যেটা টিডিএমএ টেকনোলজি করে, আর নর্থ আমেরিকাতে চলে আসলো হচ্ছে গিয়ে সিডিএমএ, মানে অর্থাৎ ইউএসএ বেসড আসলো হচ্ছে গিয়ে সিডিএমএ টেকনিক, বোথ সিডিএমএ প্লাস টিডিএমএ। কিন্তু সিডিএমএটা হচ্ছে গিয়ে কোডের ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিস। এখন যেটা দেখা যায়, ইট ইজ টেকনোলজিক্যালি যদি আমি দেখি যে টিডিএমএ ভালো না সিডিএমএ ভালো, তোমাদের কাছে কি মনে হয়? সিডিএমএ টাই বেটার হওয়ার কথা, কারণ কোডিং যেহেতু একটু জোরে বলতে হবে। টিডিএমএ সিডিএমএ টাই বেটার স্যার। টিডিএমএ ভালো জি স্যার। না, যদি টেকনোলজি বলি আমি, টেকনোলজি ওয়াইজ সিডিএমএ ভালো। কারণ একটা ফ্রিকোয়েন্সিকে আমরা কি করি, এখন ডেডিকেটেড করে দিতে হয় প্রত্যেক ইউজারের জন্য। টাইম ডিভিশনটাকে আমরা টাইমকে ডিভিশন করি, বাট কোডিং এ এটাকে যেহেতু একই সময়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কোডে ব্যবহার করে, যার ফলে দেখা যায় যে এটা মোস্ট এফিশিয়েন্ট। বাট আইরনিক্যালি, আমি এটা বলবো পরে, আইরনিক্যালি দুটার সিস্টেমের মধ্যে সিডিএমএ অত পপুলার হয় নাই। ওর অনেকগুলো লিমিটেশনস ছিল। মার্কেটে সবার আগে চলে আসছিল, ইউরোপিয়ান মার্কেটে টিডিএমএ চলছিল এবং ওটা বেশি অ্যাক্সেস পেয়েছে, বেশি পপুলারিটি পেয়েছে। আর সেই তুলনায় সিডিএমএ এত পপুলারিটি পায় নাই, মোস্টলি বিকজ অফ দি হ্যান্ডসেট। সিডিএমএ হ্যান্ডসেটটাকে একেবারে স্পেসিফিক হ্যান্ডসেট ইউজ করতে হয়, বাট টিডিএমএ তে আমাদের হ্যান্ডসেট আমি বদল করলেও কোনো ডিফারেন্স হয় না। এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ জিএসএম এ যখনই আসছি, জিএসএম যখন টিডিএমএ ইউজ করা শুরু করেছে, তখন ইট ইজ সিন দ্যাট দে ক্যান ম্যানিপুলেট দি মার্কেট বেটার। মার্কেটে সবচেয়ে আগে জায়গা করেছে জিএসএম, নট সিডিএমএ। দ্যাটস ওয়াই সিডিএমএ ইজ লস্ট অলসো ফ্রম বাংলাদেশ। সিটিসেল আর এখন নাই, আছে? আছে সিটিসেল? না স্যার। নাই। তার মানে হচ্ছে সিডিএমএ টেকনোলজির জন্য কিন্তু মার খায় নাই, মার খেয়েছে মার্কেটিং এর জন্য, মার খেয়েছে ইট ইজ ইউজ। কারণ যখন তুমি হ্যান্ডসেট বদল করতে হয়, তো স্মার্ট ডিভাইস গুলোকে সিডিএমএ অত সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে নাই। যেখানে জিএসএম ব্যান্ডের সেটগুলো, আমরা যদি বলি যে সেটগুলো আমরা প্রোপ্রাইটারি সেট না ইউজ করে, আমরা আই ক্যান ইউজ এনি কাইন্ড অফ সেট, প্লাগ এন্ড প্লে দেওয়ার সাথে সাথে সবাই ইউজ করতে পারে। আরেকটা জিনিস জানতে হবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে মার্কেটে হুয়াওই যখন চলে আসে এই 2002 এর পর থেকে, যখনই চাইনিজ জিনিসগুলো চলে আসে, তখন চাইনিজ টেকনোলজি, চাইনিজের ব্যবহার ইউরোপিয়ান ইকুইপমেন্টের থেকে কস্ট ওয়াইজ অনেক কম, এবং মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির জন্য তারা কি করছে, পুরো পেনিট্রেশন করছে মার্কেটের মধ্যে কম দামে। বাংলাদেশে এখন এরিকসন ইউজ করা খুবই কম হয়, সিমেন্সের রেডিও ইকুইপমেন্ট খুব কম ইউজ করা হয়, সবই ইউজ করা হয় চাইনিজ হুয়াওই। এটা কি বুঝতে পারছো সবাই? জি। জি আচ্ছা। স্যার। হ্যাঁ, তো এই জন্য বলছি যে আমার এখানে আমি অনেকগুলো IS 54 অথবা 136 হচ্ছে কি আমার টিডিএমএ টেকনিক, whereas IS 95 হচ্ছে সিডিএমএ টেকনিক। এবং ফেজ শিফট কিং, যে কোয়াড্রেচার ফেজ শিফট কিং করেও এরা এফিশিয়েন্টলি ইউজ করছে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডউইথটাকে, হ্যাঁ, এফিশিয়েন্টলি ইউজ করছে। তো দেখা গেছে যে আমরা যদি ইউজ করতে পারি, ওদের ক্ষেত্রে এরা যতই ব্যবহার করুক না কেন, সিডিএমএ মার্কেট পায় না বিকজ অফ দি স্ট্র্যাটেজিক্যাল অর হোয়াট ইজ কল মার্কেটিং পলিসি, রাইট? নেক্সট।
এখানে শুধু 1921 এর গল্পটা হচ্ছে কি এরকম যে ইনিশিয়ালি পুলিশ ইউজ করছে ভেহিকুলার রেডিও সেট এবং অ্যাক্টিং লাইক এ মোবাইল করি, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেলুলার ফোন, নট মোবাইল ফোন। আমরা যদিও বলি মোবাইল, বাট বেসিক্যালি ইট ইজ সেল। আর এবং আগের যুগে যেটা ছিল যে 30s এ এম রেডিও বলতে বোঝায় যে once somebody is talking, then other end cannot talk simultaneously. আর ফুল ডুপ্লেক্স মানে হচ্ছে গিয়ে আমরা এখন বর্তমানে আমরা দুজনেই কথা বলতে পারছি, আমরা যখন দুজনের কথা বলতে পারছি এবং শুনতে পাচ্ছি তখন সেটাকে বলছি ফুল ডুপ্লেক্স। and once we push the button, then only can talk and others has to listen. That is known as push to talk. এখন অনেকেই পুশ টু টক ইউজ করি আমরা, তাই না? কোথায় ইউজ করি পুশ টু টক? কোথায় ব্যবহার করি? ওয়াকি টকিতে। ওয়াকি টকি, ভেরি গুড। ওয়াকি টকিতে স্টিল ব্যবহার করি। ওয়াকি টকি কিন্তু একটা মোবাইল, বাট ইট ইজ নট সেলুলার। আমি বুঝতে পারছি জিনিসটা? জি স্যার। ওকে, এটা দিয়ে প্রথম যুগের রেডিও টেলিফোন, পুলিশ যেত, পুলিশ দেখতো, কোনো ধরনের নিজেদের ইন্টার কমিউনিকেশন করার জন্য এটাকে ব্যবহার করতো। ইউ ক্যান সে দিস সেট। এফএম আসছে, এটা বলেছি। এই মিনিয়েচার অফ রেডিও ইকুইপমেন্ট কার সাথে রিলেটেড টু ট্রানজিস্টর। বিকজ যে মুহূর্তে আমরা ক্যাথোড রে টিউব মানে সিআরটি অ্যাভয়েড করলাম and we came back to the transistor, then miniature started. এরপরে আবার ভিএলএসআই আসলো, নাইনটিন 1968। এখন একটা জিনিস একটু বলে রাখি, আমরা এখন যেটা শুনি নাম হচ্ছে আইটিইউ। হ্যাভ ইউ হার্ড দিস টার্ম? ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম। হ্যাঁ, জি স্যার। শুনেছো? জি স্যার। Yes, sir. আগেকার ফর্ম ছিল হচ্ছে গিয়ে সিসিআইটিটি। হ্যাঁ, এর থেকে চেঞ্জ করে যারা বেসিক্যালি ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালটমেন্ট করতো, রেগুলেটরি বডি ছিল। আমাদের বাংলাদেশের রেগুলেটরি বডি হচ্ছে বিটিআরসি। বিটিআরসি ইজ নাও টেকিং সাজেশন ফ্রম আইটিইউ। আইটিইউ যে স্ট্যান্ডার্ড বলে দিচ্ছে সেই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে ইকুইপমেন্ট দেশে সেট করছে। তো এফসিসি ছিল হচ্ছে কি ইউএস এর জন্য। আমরা নর্ডিক কান্ট্রিজ গুলো হচ্ছে ডেনমার্ক, সো নর্ডিক কান্ট্রিজ গুলো তারা নিজেরা একটা গ্রুপ তৈরি করেছিল যেটা নাম ছিল নর্ডিক মোবাইল টেলিফোন, এনএমটি। ঠিক আছে, বাট মেইনলি 73-তে তারা রোমিং ফ্যাসিলিটিসটা করেছে এবং যেহেতু তারা 4-5টা দেশ মিলে করেছে, তো তাদের স্ট্যান্ডার্ডটাই মূলত সবার আগে বেশি হয়েছে। এরা হচ্ছে কি আগের ভার্সন, জিএসএম এর আগের ভার্সন 1G। এখন এখানে বেল যে কোম্পানিটা আছে, এই বেল, ইলিনয়েস বেল যেটা, এরা কি করছে, এরা বিভিন্ন ইনস্টলেশন টেস্টিং মানে ফ্যাসিলিটিস গুলো তৈরি করেছে।
আচ্ছা, এবার 1981 450 NMT 450 বলতে বোঝায় যে নর্ডিক মোবাইল টেলিকমের 450 মেগাহার্টজে তারা কাজ করত। আমি কি বলেছিলাম যে প্রথম যখন শুরু হয়েছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ছিল নিচের দিকে, আর যত বেশি দিন যাচ্ছে এই ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আস্তে আস্তে করে বাড়ছে, অর্থাৎ from 450 it started and it goes up to এখন till now it is 2.6 gigahertz ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ 450 থেকে 900 ব্যান্ডে গেছে, 900 ব্যান্ড থেকে 1800 ব্যান্ডে গেছে, 1800 to 1900 ব্যান্ড শেষ করে then it went to 2300 and 2600. so most popularly এই 450 তে ব্যবহার করতে হচ্ছে গিয়ে to have the communication, long distance communication, wireless এ লং কমিউনিকেশন করার জন্য। বাট এটা হচ্ছে গিয়ে 450 মেগাহার্টজ কি VHF না UHF, কে বলতে পারবে? এনিওয়ান? কেন আমরা সেম সিস্টেম করতে পারি না কেন? তো যখনই এই সেম সিস্টেম করতে চেষ্টা করলো ওয়ার্ল্ডে সবাই অ্যাকসেপ্ট করলো না। এক মিনিট, তো আমরা যদি ওয়্যারলেস সিস্টেম গুলোকে খেয়াল করি, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি AMPS, তারপর হচ্ছে GSM, CDMA, WCDMA এবং S, আর আস্তে আস্তে করে রেডিও চেঞ্জ হতে থাকলো। সমস্যা হচ্ছে আমার স্ক্রিনের। আর আমার এখানে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছিল স্যার, এখন আসছে। আমরা CDMA এবং WCDMA এর মধ্যে আসলে বেসিক্যালি ব্যান্ড পার্থক্য দেখেছি। আর নেক্সট যেটা এখনকার বর্তমান রেডিও যেগুলো শিফট হচ্ছে সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার ডিফারেন্ট রেডিও। ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার, আমি যখন ট্রান্সমিটার এবং পড়াচ্ছিলাম তখন বলেছিলাম না লোকাল অসিলেটর, মনে আছে? জি স্যার। Local oscillator জিনিসটা সফটওয়্যার ডিফারেন্ট রেডিওতে কোনো লোকাল অসিলেটরের প্রয়োজন নাই। It tuned to the frequency where it is set. আচ্ছা, এখন আমরা যেখানে আছি সেটা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন সিস্টেম, কনভেনশনাল মোবাইল রেডিও ভার্সেস সেলুলার মোবাইল রেডিও। ঠিক আছে, ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে প্রাইভেট মোবাইল রেডিও, PMR সিস্টেম। মোবাইল রেডিও এখন আর মোবাইল রেডিও ভার্সেস সেলুলার রেডিও, দুটোই কিন্তু মোবাইল। এই প্রাইভেট মোবাইল রেডিওটা যখন শুরু হয় তখন এটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট কোম্পানি, মনে করো মোটরোলা, ও একটা কোম্পানি, ভালো একটা কোম্পানি আছে, সে যে তোমাদের বড় একটা কোম্পানিতে সে নেটওয়ার্ক করে দিবে। সো এরকম ভাবে নেটওয়ার্ক করতো, এটা সবার জন্য থাকতো না, ওর লোকজন যাতে কমিউনিকেট করতে পারে সেই জন্যই ব্যবহার করতো এটা, সবার জন্য। ফর এভরিওয়ান স্টক ইট ইজ নট বিং ইউজড। এটাকে বুঝতে পারছি? সো মেইনলি হচ্ছে কি কনভেনশনাল মোবাইল রেডিও যেটা আছে এটা সিম্পল 2-way রেডিও ছিল, একটা ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাসাইনমেন্ট ছিল এবং সবাই মোটামুটি শুনতো। এই ফ্রিকোয়েন্সিতে কথা বললে প্রত্যেকে কথা শুনতে পারতো। তো এটার কোনো প্রাইভেসি ছিল না, আর হচ্ছে কি আমরা বলি সিকিউরিটি ছিল না। সো এনিওয়ান ক্যান জাস্ট লিসেন টু আদার্স। নেক্সট হচ্ছে কি কনভেনশনাল মোবাইল অপারেশন, প্রেস টু টক অপারেশন, পয়েন্ট টু পয়েন্ট কমিউনিকেশন, পয়েন্ট টু মাল্টি পয়েন্ট। এখন
এই পয়েন্ট টু মাল্টি পয়েন্ট আমরা কিভাবে করে করব, এখন যদি আমি পয়েন্ট টু পয়েন্ট মানে হচ্ছে কি এখানে একটা একজন আছে, আরেকজন এখানে আছে, এখান থেকে আমি যদি একজনের সাথে একজনে কমিউনিকেট করতে চাই সেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট। আর এখানে যদি আরো লোক থাকে এবং এইখান থেকে যদি আমরা অনেকের সাথে কমিউনিকেট করতে চাই তাহলে আমরা সেটাকে বলতেছি পয়েন্ট টু মাল্টি পয়েন্ট। আর নেক্সট হচ্ছে কি সিমপ্লেক্স, আর এটা হচ্ছে কি হাফ ডুপ্লেক্স, আর এটা হচ্ছে গিয়ে ফুল ডুপ্লেক্স। সিমপ্লেক্সে হচ্ছে গিয়ে সিম্পল ফ্রিকোয়েন্সি আমরা ইউজ করব। একটা উদাহরণ কেউ দিতে পারবা সিমপ্লেক্স ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের? মেইল, স্যার তারপর টেলিভিশন, টেলিভিশন, আর টেলিগ্রাম, রেডিও, রেডিও। অল আর বেসিক্যালি সিমপ্লেক্স ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করা হয় ব্রডকাস্ট করার জন্য, তাই না? আমি চাচ্ছি রেডিও দিয়ে দূরবর্তী নৌবাহিনী সমুদ্রে কেউ যদি নৌকা ইউজ করে তাকে আমি জানাতে যে আপনাদের সতর্কী সংকেত হচ্ছে এত। আমি কিন্তু সবাইকে ব্রডকাস্ট করছি, নট স্পেসিফিক টু দ্যাট শিপ বোর্ড, ফ্রিকোয়েন্সিটা ইউজ করছি। হাফ ডুপ্লেক্সে কিন্তু দুটো ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করছি, কিন্তু হাফ ডুপ্লেক্সে আমরা কখনোই একই ফ্রিকোয়েন্সি, যখন দুটো ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করতেছি ইট ইজ ইউজ সিকোয়েন্সিয়ালি নট সাইমালটেনিয়াসলি। এই সিকোয়েন্স এবং সাইমালটেনিয়াসলি মানে কি কে বলতে পারবে? মানে একটার পর একটা ইউজ করতেছি, হয় এটা যাচ্ছে অথবা আসতেছে। ফ্রিকোয়েন্সিয়ালি একই মিনস সাথে হলো যে একটার পরে আরেকটা বা একটা গেলে আরেকটা যেতে পারবে, বাট হয় না বলছি তখন কি কথা বলতে পারবে না, যখন বি কথা বলবে তখন এ কথা বলতে পারবে না, দ্যাট ইজ হাফ ডুপ্লেক্স। আর যখন সাইমালটেনিয়াসলি এ এন্ড বি কথা বলতে পারবে তখন আমরা বলতেছি, হ্যাঁ তখন আমরা বলতেছি সেটা হচ্ছে ফুল ডুপ্লেক্স, রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, এখানে আমি কিছু ট্রেন্ডস দিয়েছি। এখানে ইফ ইউ ক্যান লুক টুয়ার্ডস দিস স্লাইড, আস্তে আস্তে করে কি করে ইম্প্রোভাইজেশন হয়েছে। যেমন প্রথমে সিম্পল ছিল, এরপরে হচ্ছে কি টু ওয়ে রেডিও হয়েছে, প্রাইভেসি চলে গেছে, আস্তে আস্তে করে কর্ডলেস আসছে, অ্যানালগ আসছে, ডিজিটাল আসছে, পার্সোনাল কমিউনিকেশন পিসিএস, পার্সোনাল কমিউনিকেশন সিস্টেম। আর পিসিএস এর অনেকগুলো ভার্সনস অ্যাভেলেবল আছে মার্কেটে, অর্থাৎ এর মধ্যে ডেটাও কিন্তু থাকবে, পিসিএস থাকলে ডেটা থাকবে। সো এরপরে আসলো মোবাইল ডেটা সার্ভিস। এখন মোবাইল কমিউনিকেশন বা সেলুলার কমিউনিকেশন যখন আমি বলবো তখন আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে কি লার্জ নাম্বার অফ লো পাওয়ার ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার। ঠিক আছে, লো পাওয়ার ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার, অর্থাৎ আমার যে রেডিও আউটপুট সেই আউটপুটটা 100 ওয়াট এবং তার নিচে হতে হবে। এখন আমার আর আমার যে রেডিও যেটা বিটিএস এ বা বেস স্টেশনে ব্যবহার করি দুটোর পাওয়ার আউটপুট খুবই কম। আমার যে ওয়্যারলেসে সেটা 1 ওয়াটের অনেক কম, আর আমাদের যে বেস স্টেশনে যেটা ব্যবহার করি সেটা 5 থেকে 10 ওয়াট এবং এর থেকে বেশি ওয়াট ইউজ করি। কেউ কেউ ইউজ করে 20 ওয়াট, কেউ ইউজ করে 60 ওয়াট, ম্যাক্সিমাম 120। আমরা 120 ইউজ করি।
তো 120 যদি ইউজ করে থাকি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাই যে মোরলেস আমরা উইদিন দি 100 ওয়াটের কাছাকাছি ব্যবহার করছি। ওকে, আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ভেরিয়েবল পাওয়ার লেভেল allows cells to be sized accordingly, অর্থাৎ যখনই আমরা লার্জ ক্যাপাসিটি দিতে যাচ্ছি তখন সেলকে ভাগ করতে হচ্ছে। আমরা যে কোনো সেল সম্পর্কে আমরা একটা পরে আলোচনা করব, জাস্ট একটা ব্রিফ ধারণা দিই। একটা সেল কি জিনিস? সেল হচ্ছে গিয়ে সেই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া যার মাধ্যমে আমি একটা হ্যান্ডসেট থেকে চেষ্টা করব আরেকজন হ্যান্ডসেটের মধ্যে কমিউনিকেট করতে। উই ক্যান ইউজ শুধু হ্যান্ডসেট টু হ্যান্ডসেট অথবা হ্যান্ডসেট উইথ দ্য সাপোর্ট অফ বেস স্টেশন। ঠিক আছে? সো এখানে আমার যদি সেল ধরি, সেল একটা বড় সেল থাকলে সেটাকে আমরা ভাগ করে ন্যানো সেল, পিকো সেলে ভাগ করে ফেলি। ঠিক আছে? যত ন্যানো সেল কি, ন্যানো সেল হচ্ছে গিয়ে সাইজটাকে আর ছোট করি, ন্যানোর থেকে আরো ছোট হচ্ছে পিকো সেল। এটা ডিটেলস আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে সাইজের সাথে সাথে যেই জিনিসটা নেক্সট পয়েন্ট আসতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে সাবস্ক্রাইবার ডেনসিটি অ্যান্ড ডিমান্ড উইদিন এ পার্টিকুলার রিজন। আমি এই জায়গায় একটা প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে কি যে ডু মাই সেল লুক অলওয়েজ, শুনতে পাচ্ছ? না স্যার, স্যার শোনা যায় না। কেটে যাচ্ছে। আমি বলছি যে সবগুলো সেল কি হেক্সাগোনাল হতে হবে? হ্যাঁ, ইজ ইট নেসেসারি? স্যার হেক্সাগোনাল হলে এরিয়াটা ফুললি কভার করা যায়। কোন সেল অন গ্রাউন্ড হেক্সাগোনাল হয় না। আমি কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। However, a cell is having a hexagonal size. It is near to that, and আমরা সাধারণত বলি এটাকে ফুটপ্রিন্ট। ঠিক আছে? একটা বিটিএস এর টাওয়ারের যে ইমিশন ক্যাপাবিলিটি সেটা একদিকে বেশি হবে, একদিকে কম হবে, রাইট? সো যেহেতু একদিকে কম এবং বেশি হয়, সে কারণে it is not at all circular nor it is hexagonal. It's a kind of amoeboic cell, amoeboid cell. ঠিক আছে? অ্যামিবার শেপটা আছে না? অ্যামিবার কিরকম? Is it circular? নো স্যার। It is not. এটা hexagonal ও না। So it is a kind of amoeboid cell. But আমরা যখন প্রপার মানে রেডিও প্ল্যানিং করি তখন কিন্তু আমরা রিয়াল ফুটপ্রিন্টের উপরে কাজ করি, যে এটার কাভারেজ কত, যেন আরেকটা সেল বেস স্টেশন যেন আরেকটা সেলকে কাভার করে এমন ভাবে যাতে কোনো লোক তার মোবাইল কমিউনিকেশনে যেন কমিউনিকেট করতে প্রবলেম না হয়, রাইট? এরপরে যে okay, next হচ্ছে গিয়ে as mobile user travel from one cell to another, their conversations are handed off between cell. তার মানে হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা যদি সত্যিকার অর্থে দুটো সেলের কথা চিন্তা করি, আমরা যদি এরকম একটা সেল হিসাব করি আর এখানে আরেকটা সেল হিসাব করি, there has to be some overlapping area, right? এই জায়গাটা, এবং কেউ যদি এখান থেকে পয়েন্ট এ থেকে যদি সে এখানে ট্রাভেল করে, দেন there is a এখানে একটা যদি বিটিএস থাকে অ্যান্টেনা আর এখানে যদি একটা অ্যান্টেনা থাকে, তাহলে they both has to communicate from one to another
that then there is a need for hand off. মনে থাকবে এটা hand off, HO এই শব্দটা আমরা কমনলি ইউজ করব, হ্যান্ডেড ওভার। অর্থাৎ একটা সেল থেকে যখন আরেকটা সেলে যাব তখন আমরা যেমন দৌড়ে ব্যাটন ট্রান্সফার করি না, আমরা যখন রিলে রেস করি তখন কি করি, ব্যাটন ট্রান্সফার করি, তাই না? তুমি বুঝতে পারছো? Yes, sir. আচ্ছা, আমরা যেহেতু ব্যাটন হ্যান্ড ওভার করি, ঠিক একইভাবে এখানেও একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে হ্যান্ড অফ হয়। সো হ্যান্ড অফ হতে গেলে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকেরই চ্যানেলের ফ্রিকোয়েন্সিটা ডিফারেন্ট হয়। অর্থাৎ সেল এ তে যা আমরা ইউজ করব, এটা যদি এ সেল হয় আর এটা যদি এ সেল হয় আর এটা যদি বি সেল হয়, এখান থেকে যখন এখানে হ্যান্ড ওভার করতে যাব তখনই এ এবং বি এর মধ্যে একটা চেঞ্জ হবে, চ্যানেল হ্যান্ড ওভার হবে, আমার কথা যাতে না ভেঙে যায়। সো দ্যাট ইজ অলসো অ্যালাউইং মি টু ইউজ দি ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি। এখানে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা ব্যবহার করা হবে, এতে যা ব্যবহার করা হবে তা বিতে ব্যবহার করা হবে না, ঠিক আছে? সরি, আমার এখান থেকে লেখাটা বোধহয় পরিষ্কার আসছে। এ এবং বি একই রকম ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকবে না। তবে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে যখনই আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বদল করব, এই ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু আমরা রিইউজ করতে পারবো। অর্থাৎ এ ফ্রিকোয়েন্সিটাকে কিন্তু আমি আবার এই জায়গাটাকে যদি সি ব্যবহার করি তাহলে এই জায়গায় আবার এ ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ব্যবহার করতে পারবো। পাশাপাশি আমি আর একটু ভালো করে যদি দেখাতে চাই, দেখে আর সেল এরকম পাওয়া যায় কিনা। শুধুমাত্র আমরা এখানে আমি কনসেপচুয়ালি বললাম যে একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে হ্যান্ড ওভার করার প্রয়োজন আছে এবং ফ্রিকোয়েন্সি এ কে পাশাপাশি দুটো জায়গায় একটা সেলকে ওভারল্যাপ করে ব্যবহার করা যায়, ঠিক আছে? ইট ক্যান বি রিইউজড। ইজ ইট আন্ডারস্টুড? জি স্যার। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে wave propagation mechanism is closely affected by the wavelengths of the propagating frequency. কি বলতেছে? wavelength is related, that means wavelength টা কি, ল্যামডা কি, ল্যামডা কি? একটা ওয়েভ তার পূর্ণ সাইকেলে যতটা ডিসটেন্স কভার করে। ল্যামডা কি আর ফ্রিকোয়েন্সি কি? ল্যামডা হচ্ছে কি ওয়েভলেন্থ, ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে কি এফ। এদের মধ্যে রিলেশনশিপটা কি? ল্যামডা সমান সমান 1/f স্যার। মানে ইকুয়ালস টু এফ ল্যামডা। মানে কি? ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। অর্থাৎ আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াই তাহলে ওয়েভলেন্থ কি হবে? কমে যাবে। ওকে, যদি কমে যায় তাহলে কি আমরা কি করব তখন? এখানে বলতেছে যে ওয়েভ প্রোপাগেশন মেকানিজম ইজ ক্লোজলি এফেক্টেড বাই দি ওয়েভলেন্থ অফ দি প্রোপাগেটিং ফ্রিকোয়েন্সি। অর্থাৎ যখনই আমরা ওয়েভলেন্থ করব, মানে আমরা যে ফ্রিকোয়েন্সিটা ব্যবহার করব তার ওয়েভলেন্থের সাথে সাথে এর প্রোপাগেশন মেকানিজম ডিফার করবে। অর্থাৎ এইচএফ ফ্রিকোয়েন্সি যখন ব্যবহার করব তখন সেই ফ্রিকোয়েন্সি স্কাই ওয়েভ কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু যখন লাইন অফ সাইট কমিউনিকেশন করে, এটা কি বুঝাতে পারছি আমি? আবার বলছি লাইন অফ সাইট কমিউনিকেশন ব্যবহার করে কারা? ভিএইচএফ, ইউএইচএফ, এসএইচএফ, এরা যত ফ্রিকোয়েন্সি আছে তারা
সবাই লাইন অফ সাইট ব্যবহার করে, ঠিক আছে? লাইন অফ সাইট কমিউনিকেশন মানে হচ্ছে গিয়ে দুই অ্যান্টেনা দুজন দুজনকে চোখের মধ্যে দেখতে পারবে, ঠিক আছে? ফিজিক্যালি ওই অ্যান্টেনার কাছ থেকে দাঁড়ালে আরেকটা অ্যান্টেনাকে দেখতে পায়, তখনই সেটাকে বলা হচ্ছে লাইন অফ সাইট কমিউনিকেশন। এদের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ হয় হচ্ছে গিয়ে কম্পারেটিভলি বেশি, কিন্তু তাদের ওয়েভলেন্থ হয় কম, সুতরাং ওয়েভলেন্থ কম হওয়ায় ডিস্টেন্সও কম কভার করে। এটা ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস স্যার। আবার একজন বলো। এই জিনিসগুলো যদি না ক্লিয়ার হয় পরবর্তীকালে যেটা হবে যে যখনই আমরা কথা বলবো তখন এটা মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। একজন বলো। স্যার লাইন অফ সাইট মানে হচ্ছে যখন আমি একটা টাওয়ার থেকে একটা টাওয়ার দেখতে পারবো, এবং তার মানে হচ্ছে আমার ডিসটেন্সটা কম। রাইট। আর ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি হবে, একটা চেয়ে একটা বেশি হবে। ঢুকাও, ঠিক আছে? কারণ আমরা যখন কথা বলবো তখন 800 মেগাহার্টজ 900 মেগাহার্টজ কথা বলবো, 1800 মেগাহার্টজ ব্যান্ডে 1800 1900 মেগাহার্টজ ব্যান্ড কথা বলবো, 2300 অথবা 2600 মেগাহার্টজ এর কথা বলবো। সো যখনই আমরা এগুলো কথা বলবো তখন নিজেকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে যে টাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট 2600 এ বেশি হবে, আর এই 900 মেগাহার্টজ এর টাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট কি হবে? 900 এ কি কম হবে না বেশি হবে? স্যার আবার একটু সরি। আবার বলি, 900 মেগাহার্টজ এ যে পরিমাণ টাওয়ার লাগবে 1800 থেকে বেশি লাগবে না কম লাগবে টাওয়ার? একজন উত্তর দাও। 1800 স্যার বেশি লাগে। ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করব ফর ইচ টকিং টু দ্য সেলস। ওকে, নেক্সট হচ্ছে কি সেল সাইজ টকস টু মেনি মোবাইলস অ্যাট ওয়ান্স। প্রত্যেকে ব্যবহার করে কিন্তু এক মিনিট জাস্ট। Okay, so next point হচ্ছে কি cell size talk to many mobiles at once using one channel per mobile, meaning that we have single frequency but we have number of channels. এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে সবাই? অর্থাৎ একটা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে এক পেয়ার ব্যবহার করে আমরা ইচ্ছা করলে অনেক জনকে কথা বলাতে পারি। সেই ইউজ পারমিশনটা যেটা channel use a pair of frequencies for forward link from transmitting from the cell to the user and reverse is cell side to the receive calls. তার মানে হচ্ছে কি আমি যদি কথা বলি, আমি যদি ট্রান্সমিটারের সাথে কথা বলি সেটা কি ফরওয়ার্ড লিংক না রিভার্স লিংক? স্যার ফরওয়ার্ড লিংক। হ্যাঁ, আসলে বেসিক্যালি ফরওয়ার্ড কিংবা রিভার্স লিংক ইজ রিলেশনাল টু দি ট্রান্সমিটার, রাইট? জি স্যার। আমি একটু এটাকে একটু স্লাইড থেকে কারেকশন করে কে সেই কমিউনিকেশন করার সুযোগ দিবে না। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে কি বেসিক স্ট্রাকচার অফ মোবাইল নেটওয়ার্কস ইনক্লুডস টেলিফোন সিস্টেম এন্ড রেডিও সিস্টেম। দুটো সিস্টেম। সেলুলারে একটা হচ্ছে রেডিও সার্ভিস। রেডিও সার্ভিস গুলো কি কি? রেডিও সার্ভিস গুলো হচ্ছে আমরা ফ্রম ওয়ান ট্রান্সমিটার টু রেডিও সার্ভিস। আর টেলিফোন সিস্টেমটা হচ্ছে কি আমরা যখন এবার আসতেছি হচ্ছে গিয়ে একটা মোবাইল সিস্টেম কি কি নিয়ে গঠিত, আমরা অনেকবার করে এই জিনিসটা আলোচনা করব। একটা হচ্ছে মোবাইল ইউনিট। মোবাইল ইউনিটটা কি সবাই শুনতে পাচ্ছ? মোবাইল ইউনিটটা কি? মোবাইল হ্যান্ডসেট। হ্যান্ডসেট।
আর মোবাইল বেস স্টেশনটা কি? টাওয়ার হ্যাঁ, টাওয়ার টাওয়ার। টাওয়ারটা আমি, টাওয়ার ইজ নট এ হ্যান্ডস মোবাইল বেস স্টেশন. Tower is a facilitator to provide a transceiver. Transceiver মানে হচ্ছে গিয়ে যেটা নিজে রিসিভ করে এবং ট্রান্সমিটও করে। দুইটা একসাথে করতে হবে। রেডিও, যে রেডিওটা একটা টাওয়ারের মধ্যে প্লেস করা থাকে, কিন্তু টাওয়ার নিজে কিন্তু নিজে কোনো কিছু নাই, ও হি ইজ এ প্যাসিভ ডিভাইস। মনে থাকবে এটা। টাওয়ারের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আমার মোবাইল, এটা কি বুঝতে পারছি? ওকে, একটু রেসপন্স করতে হবে, রেসপন্স না করলে বোঝা যায় না যে কেউ বুঝেছো। এবার আসতেছি মোবাইল সুইচিং সেন্টার। মোবাইল বেস স্টেশন গুলো আবার যখন কমিউনিকেট করতে চায় তখন একটা সুইচিং সেন্টার লাগে, ওটাকে বলা হচ্ছে বেস সুইচিং সেন্টার অথবা বিএসসি। এবার বেস স্টেশন থেকে ওই সুইচিং সেন্টার থেকে কথা বলে হচ্ছে গিয়ে মোবাইল সুইচিং সেন্টার বা এমএসসি। এভাবে করে আমরা প্রত্যেকটাই নাম শুনবো। এবার দেখার চেষ্টা করি আসলে বেস স্টেশনে কি কি থাকে। একটা বেস স্টেশনে অ্যান্টেনা থাকে, কন্ট্রোলার থাকে, একটা রিসিভার থাকে, রাইট? কি কি থাকে? অ্যান্টেনা, একটা কন্ট্রোলার, অ্যান্টেনা, কন্ট্রোলার রিসিভার। আর রিসিভার। ট্রান্সমিটার না কেন? আসলে এটা হবে ট্রান্স রিসিভার। শব্দটা ক্লিয়ার হয়েছে? এখানে রিসিভার হবে না, ট্রান্স রিসিভার। একটা মোবাইল সিস্টেমে থাকে হচ্ছে কন্ট্রোলার, অ্যান্টেনা এবং ট্রান্স রিসিভার। আমরা যখন একটা অ্যান্টেনা নিই তখন অ্যান্টেনাটাকে টোটাল 360 ডিগ্রিতে কাভারেজ দেওয়ার চেষ্টা করি। যদি 360 ডিগ্রি কাভারেজ দিতে চাই, আমার 60 ডিগ্রি করে যদি একটা অ্যান্টেনার কাভারেজ এরিয়া থাকে তাহলে আমার 6টা অ্যান্টেনা লাগবে, তাই না? 6 গুণন 60, 6 into 60 হচ্ছে 360 ডিগ্রি। অথবা আমার যদি অ্যান্টেনা থাকে 120 ডিগ্রির অ্যান্টেনা কাভারেজ সম্পন্ন, তাহলে আমার 3টা অ্যান্টেনা হলেই চলবে। জি স্যার। ওকে, এখন আমার একটা কন্ট্রোলার লাগবে, যে কন্ট্রোলারটা বলবে যে আমার যিনি ট্রান্সমিট করছেন এবং যিনি রিসিভ করতে চাচ্ছেন সে কি একই স্টেশনে আছে না অন্য জায়গায় আছে। যদি একই স্টেশনে থাকে তাহলে কন্ট্রোলার সাথে সাথে ওকে পাস করে দিবে, আর যদি একই স্টেশনে না থাকে তাহলে সে আরেকটা বেস স্টেশনে পাস করে দিবে। সেই বেস স্টেশন, যে বেস স্টেশনকে পাঠাবে সেই বেস স্টেশনের আন্ডারে যদি আমার ইন্টেন্ডেড রিসিভার থাকে, অথবা আমি মনে করেন এ থেকে বি এর সাথে কথা বলতে চাই, বি তাহলে যেই বিটিএস এর আন্ডারে থাকবে সেই বিটিএস কে সবসময় আমরা বলতে থাকি আমি এখানে আছি, আমি হাজির। ঠিক আছে? তো তখন কন্ট্রোলার কি করে, কন্ট্রোল করে আইদার ওর নিজের সেলে দিবে অথবা নেক্সট বিটিএস কে দিবে। এটা কি পরিষ্কার হয়েছে? ওকে, আমরা আরো পরে আলোচনা করব, কারণ এটা আজকে প্রাথমিক ক্লাস, প্রাথমিক একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি। এবার আসছে হচ্ছে মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন সুইচিং অফিস, এমটিএসও। এটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি দুটো মোবাইল ইউনিটের মধ্যে কমিউনিকেশন তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা ইট মে হ্যাভ নাম্বার অফ বেস স্টেশন, তারপর হচ্ছে গিয়ে বিএসসি, এমএসসি। সো it depends on where you are trying to communicate. আমি যদি মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে বসে মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে কমিউনিকেট করতে চাই, এক ধরনের এমটিএসও লাগবে। আর আমি যদি
এটার সাথে চিটাগং এ মিরসরাইতে যে আছে তার সাথে কমিউনিকেট করতে চাই তাহলে আরেক ধরনের লাগবে। কেউ যদি নীলফামারীতে থাকে তাহলে তার জন্য আরেক ধরনের MTSও লাগবে। সো ইট উইল বি ডিফারেন্ট ফর ইচ অফ দি কলস। যে করে কল করব তার উপরে নির্ভর করবে আমার MTS কত ধরনের মোবাইল ইউনিটস এর বা মোবাইল বেস স্টেশনের সমন্বয়ে গঠিত হবে। নেক্সট হচ্ছে কি চ্যানেল বিটুইন দি মোবাইল ইউনিট অ্যান্ড মোবাইল বেস স্টেশন। তো এখানে দুটো জিনিস থাকে, দুটো চ্যানেল ইউজ করা হয়। একটা হচ্ছে কি কন্ট্রোল চ্যানেল আর একটা হচ্ছে কি ট্রাফিক চ্যানেল। ট্রাফিক চ্যানেলটা কোনটা করতে চাচ্ছে তার কমিউনিকেশন মিনসটা হবে হচ্ছে ওয়্যার্ড, WIRAD, অর্থাৎ আমরা কেবলের মাধ্যমে BTS টু BTS কানেকশন করে থাকি সাধারণত। কখনোই আমরা ওয়্যারলেসলি BTS কানেকশন করি না। ইন প্রিন্সিপাল কখনো আমরা BTS টু BTS কানেকশনস কেবল ছাড়া করি না, কিন্তু there are places where cable laying is difficult. যখন কেবল লিঙ্ক ডিফিকাল্ট হয় তখন হাই ফ্রিকোয়েন্সির, অর্থাৎ ওই যে আমরা বললাম না রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি যখন 3 GHz 5.7 GHz এর রেডিও ব্যবহার করি, এবং কোনো ক্ষেত্রে যেমন হুয়াওয়ে এখন ইউজ করছে 70 GHz এর ই ব্যান্ড বলে, এটাকে কি বলে? ই ব্যান্ড, মনে থাকবে? ই ব্যান্ড। হ্যাঁ, MCQ-তে আসবে এই প্রশ্নগুলা, ঠিক আছে? আমরা কি ব্যবহার করি উত্তর দেওয়া থাকবে না। ই ব্যান্ডটা হচ্ছে গিয়ে সাধারণত 70 GHz ওরা ইউজ করে, 86 GHz পর্যন্ত যেতে পারে। 63-68 GHz থেকে শুরু করে অলমোস্ট 86 GHz পর্যন্ত ই ব্যান্ড বলে, বাট ইন ইউজ এটা 70 GHz। অনেকেই চিন্তা করে যে 70 GHz এ স্যার স্যাটেলাইট ইউজ করে, আমরা কেন এইসব ইউজ করি, তাই না? 70 GHz কি ইউজ করার মতো ফ্রিকোয়েন্সি? রেঞ্জ তো খুবই কম। রেঞ্জ কম হবে না? কি বলো? উত্তর পাচ্ছি না। নো আইডিয়া। না, গেট সাম আইডিয়া। উই আর নট ইন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে? ওকে, গেট আইডিয়া মানে হচ্ছে গিয়ে নো আইডিয়া কেন না, তুমি একটা সপক্ষে বলবা স্যার আমার মনে হচ্ছে এটা 70 নরমালি তো আমরা অনেক হাই ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করি, সেই তুলনায় হচ্ছে গিয়ে এটা অনেক লো ফ্রিকোয়েন্সি। নরমালি আমরা মেগা রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করি। আমরা যখনই সাধারণত এটা তোমাদের জাস্ট জেনারেল নলেজের জন্য 5.7 GHz ইউজ করে থাকি, ঠিক আছে? স্যার 5.7 ইউজ করি। 5G রেঞ্জ অনেক ছোট, মানে 5G একটা টাওয়ার রেঞ্জ মেবি 400 মিটার বা 450 মিটার, যতটুকু জানি আর 450 মিটার আর কি। সবচেয়ে হোয়াইট যে R55 না কি একটা আসছে লেটেস্ট যে টাওয়ার মডেলটা, ওইটার আর কি রেঞ্জটা। হ্যাঁ, 450 কি মিটার? হ্যাঁ, ফিট মনে হয়, ফিট বা মিটার, ফিট হওয়ার কথা। কিন্তু কখনো কখনো রেডিও ব্যবহার করতে হয় আমাদেরকে টু অ্যাভয়েড দি পাথ। সব সময় সব জায়গায় রেডিও ট্রান্সমিট করে না। এই ই ব্যান্ডের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে গিয়ে ইট ক্যান ট্রান্সমিট টু এ লং ডিস্টেন্স, ঠিক আছে? 70 GHz এ ব্যবহার করবে, বাট ইট কভার্স অলমোস্ট 10 কিলোমিটার, ঠিক আছে? সো আমরা দুটো ব্যাকবোনের কথা চিন্তা করব। একটা ব্যাকবোনকে বলবো হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সমিশন ব্যাকবোন, ঠিক আছে? ট্রান্সমিশন ব্যাকবোন। আর তুমি যে ব্যাকবোনের কথা যেটা বলছো সেটা আসলে বেসিক্যালি ব্যাকবোন না, সেটা হচ্ছে গিয়ে লোকাল কমিউনিকেশন করার জন্য যে রেডিওটা ব্যবহার করছো, বুঝতে পেরেছো? সো হুয়াওয়ে যে ব্যান্ডটা আমরা ইউজ করি, যে রেডিওটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে গিয়ে ছোট ছোট সেলকে কভার করার জন্য। ছোট সেলটা কিরকম, যে আমরা কোনো জায়গায়
কিলোমিটার রেডিয়াস নিই, কোনো জায়গায় 400 মিটার ইউজ করি, কোনো জায়গায় 100 মিটার ইউজ করি। So there are many ways to cover each of the paths. তো আমি যে জায়গাটা ছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপাথ ফিডিং, প্রোপাগেশন পাথ লস। প্রোপাগেশন পাথ লসটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যখন রেডিও অবস্থায় থাকি, আমি একজন কমিউনিকেট করতে চাচ্ছি, তো মোবাইল ফোন এবং বিটিএস এর যে রেডিও, দে সাফার প্রোপাগেশন পাথ লস। এরপরে হচ্ছে মাল্টিপাথ ফিডিং। মাল্টিপাথ ফিডিং মানে হচ্ছে কি, যেহেতু সে অনেকগুলো পাথ ফলো করে বলে সে একটা বিল্ডিং থেকে আরেকটা বিল্ডিং এ রিফ্রাকশন হয়, ডিফ্রাকশন হয়। তিনটা জিনিস বললাম, কি কি বললাম? ডিফ্রাকশন আর এটা হচ্ছে রিফ্লেকশন। বাট আমরা রিফ্লেকশনটা চাই না, আমরা কখনো রিফ্লেকশন চাই না, বাট আমরা চাই যে এই ফ্রিকোয়েন্সিটা যে কথা বলতেছি সেটা ঘুরে ফিরে যেন ইউজারের কাছে যায়। Is it understood? In any way, we want the path to cover a different distance. So multipath হচ্ছে কি, অনেকগুলো পাথ যখন একটা ট্রান্সমিটার থেকে আরেকটা রিসিভার যখন অনেকগুলো পাথ ফলো করে যায়, there is a likelihood that all the signal is not going to reach in the same time. অর্থাৎ একই সময়ে সবগুলো সিগন্যাল একসাথে যাবে না। ইট ইজ ট্রু না? এই কথাটা সত্য না? তাই সো সেখানে ফেডিং হবে, কোনটা আসলে ভালো আর কোনটা খারাপ সিগন্যাল সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা ডিফিকাল্ট হয়, সেই জন্য ফেডিংটা আসে। এবার আসে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি সিলেক্টিভ ফেডিং। এরপর আসে হচ্ছে ডপলার শিফট। ডপলারটা আমরা শিখেছি, হ্যাঁ, ডপলার শিফটটা আমরা শিখেছি কি, ডপলার প্রিন্সিপাল কি বলে? কেউ বলতে পারবা? স্যার ডপলার শিফট, ডপলার প্রিন্সিপালটা কি? যদি মানে সাউন্ড প্রডিউসার আর রিসিভারের ভিতর রিলেটিভ মোশন থাকে তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হবে। রাইট। লাউডলি বলেন ওয়াসিম ম্যাম। আবার বলো। স্যার যদি মানে যে সাউন্ড প্রডিউস করতেছে আর যে রিসিভ করতেছে তাদের ভিতর রিলেটিভ মানে মোশন থাকে, রাইট, দুটোই যখন হয় তখন দেয়ার ইজ এ ডপলার শিফট। আমি ডিটেইলসে যাব না এখন আর। ওকে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে কো চ্যানেল ইন্টারফারেন্স, আর এটা হচ্ছে অ্যাডজেসেন্ট চ্যানেল ইন্টারফারেন্স। কো চ্যানেল ইন্টারফারেন্স কি? কে বলতে পারবে? স্যার এটা কি, যে ধরেন যে চ্যানেল এ বি সি থাকলে চ্যানেল এ এর সাথে চ্যানেল এ এর চ্যানেল এর সাথে চ্যানেল এর, আর চ্যানেল এর সাথে চ্যানেল বি, ওটা এটা যদি অ্যাডজেসেন্ট হবে না? অ্যাডজাসেন্ট হবে হচ্ছে চ্যানেল এ আর চ্যানেল বি, বি। এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ও চ্যানেলটা কি? বলো। আমরা যখন চ্যানেল, অনেকগুলো চ্যানেল একই ফ্রিকোয়েন্সিতে অনেকগুলো চ্যানেল ইউজ করি, ঠিক আছে, তখন পাশের চ্যানেলের সাথে চলে যাওয়াটাকে বলি আমরা অ্যাডজেসেন্ট চ্যানেল, ঠিক আছে, পাশের লোকের সাথে। আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে যে যেই চ্যানেলটা করছি অন্য জায়গায় যখন ব্যবহার করি তখনই সেটা তখন হয়ে যায় হচ্ছে কো চ্যানেল। তো আমরা এটার উপরে কো চ্যানেল, অ্যাডজেসেন্ট চ্যানেল আমরা কাজ করব।
হয় তাহলে সেটাকে বলি কো চ্যানেল, বিকজ আমরা সবাই একই ট্রান্সমিটার থেকে ট্রান্সমিট করছি, ঠিক আছে, তখন কো চ্যানেল ইন্টারফারেন্স হয়। আর অ্যাডজাসেন্ট চ্যানেল ইন্টারফারেন্স হয় যখন ডিফারেন্ট অ্যান্টেনার ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি যখন জেনারেট করে, তখন আমরা অ্যাডজাসেন্ট চ্যানেল ইন্টারফারেন্স হয়। এ দুটুকু পর্যন্ত রেখে দিই, এরপরে আমরা পরে ফার্দার এক্সপ্লেন করব। এবার আসে হচ্ছে কি ম্যানমেড নয়েজ, আরবান এনভায়রনমেন্ট, সাব আরবান এনভায়রনমেন্ট, আর হচ্ছে রুরাল এনভায়রনমেন্ট। আমরা প্রত্যেকটা বিহেভিয়ার ইজ ডিফারেন্ট। আরবানে ঘনত্ব বেশি, অর্থাৎ টেলি ডেন্সিটি বেশি, আবার বিল্ডিং ডেন্সিটিও বেশি, তাই না? রিলেটিভলি সাব আরবানে সেটা কম, রুরালে আরো কম। অ্যাকর্ডিংলি সেল কনফিগারেশন, রেডিও ইকুইপমেন্ট ইউজেস উইল ডিফার আরবান টু রুরাল। আমি রুরালে যে রেডিওটা ব্যবহার করব, সাব আরবানে সেটা ব্যবহার করব না। সাব আরবানে যেটা ব্যবহার করব সেটা আরবানে ব্যবহার করব না। ইজ ইট ক্লিয়ার ফর এভরিওয়ান? জি স্যার। বুঝেছো? ওকে। এটাকে আমরা স্কিপ করি। জেনারেশন, ওকে, এটা আমরা মোটামুটি ইয়ার ওয়াইজ এটা বলার চেষ্টা করেছি। ইয়ার ওয়াইজ বলার চেষ্টা করেছি। অ্যাম্পস ছিল হচ্ছে 80, 2000 এ TDMA CDMA, এবং 2001 to 2004 GPRS আসছে। 2004-5 এ আসছে হচ্ছে কি এইচ, GPRS এর পরে আসছে এইচ, ঠিক আছে। এইচ এর পরে আসছে হচ্ছে কি HSPA, HSPA এর পরে আসছে হচ্ছে কি LTE, WiMAX, Wi-Fi। এখন কে বলতে পারবে আমাকে WiMAX জিনিসটা কি জিনিস? কি বলতে পারবা? কেউ বলতে পারছো না? হানা বলো কেউ। স্যার ওয়াইম্যাক্স এরই এক ধরনের লেয়ার যেটা আর কি আমাদের মানে ওয়্যারলেস সিগন্যাল লেয়ার না, এটা প্রোটোকল। WiMAX is a protocol, Wi-Fi is a protocol, স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল। ওয়াইফাই কি বলেছি? ওয়াইফাই হচ্ছে কি 802.11, এটাকে বলে হচ্ছে কি ওয়াইফাই। এটা 16 এটা হচ্ছে 16 .m যদি হয়, .h যদি হয়, ইট ডিফার্স, ঠিক আছে। জি স্যার। সো WiMAX ইউজ করছিল বাংলাদেশে, কে ইউজ কর? স্যার বাংলা লায়ন। বাংলা লায়ন, গুড। এই যে সুন্দর করে টেকনোলজি পড়াশোনা করব কিন্তু কোনো কোম্পানিকে চিনবো না, তাহলে হবে? বলে স্যার আমি তো চাকরি করি না ওখানে। WiMAX এখন বন্ধ হয়ে গেছে কেন? WiMAX কি যে সেলুলার কমিউনিকেশন? কে বলতে পারবা? না স্যার, এটা ফিক্সড ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন। ফিক্সড ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন? জি স্যার। না স্যার, সেলুলার স্যার। হ্যাঁ, সেলুলার না, এটা সেলুলার না, বাট এটার ইন্টেনশন ছিল সেলুলার করবে। আমি কি বুঝতে পারছি? কিন্তু সেলুলার ফোনে যেহেতু ব্যান্ডউইথ বেশি দেওয়া যায় না, এই জন্য WiMAX আসছিল, কিন্তু WiMAX চলে নাই, বিজনেস ভায়াবল হয় নাই। টাওয়ার নির্মাণ করা এই জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। বিজনেস এক্সপ্যান্ডেবিলিটির জন্য প্রথমে টাওয়ার নির্মাণ করে কেউ যদি ব্যবসা করতে চায় তাহলে সে হাতে হারিকেন ধরবে। বুঝতে পারছি? জি স্যার। এই জন্য বলে বিজনেস রোল আউট। এই শব্দটা, দিস আর ভেরি কমন ইউজ টার্ম। তোমরা যদি চাকরি করতে চাও কোনো একটা টেলকো কোম্পানিতে, এই শব্দগুলো খুব
কমন শব্দ, রোল আউট, হাউ দি বিজনেস শুড রোল আউট, হাউ দি নেটওয়ার্ক শুড রোল আউট। আরেকটা শব্দ হচ্ছে থ্রুপুট। আমরা আশা করি অনেক থ্রুপুট, তাই না? ইকুইপমেন্টের থেকে এক্সপেকটেশন হচ্ছে কি অনেক থ্রুপুট দিবে আমাকে, অনেক ডেটা হ্যান্ডেল করতে পারবে, কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু ডিফারেন্ট। যত বেশি দামি সেট ব্যবহার করবা, যত ধরনের দামি রেডিও ইউজ করবা, তত তার সাথে সাথে এক্সপেন্স বাড়বে। বাট 2 দিন পরে রেডিও বদল করতে হবে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে 4Gর বিভিন্ন ভার্সনস আছে। একটা হচ্ছে গিয়ে LTE, আর এটা হচ্ছে গিয়ে ভয়েস ওভার LTE, ভল্টি যাকে বলে। ভল্টি কি ইউজ হচ্ছে এখন বাংলাদেশে? জি স্যার হচ্ছে। কোথায় কোথায় হচ্ছে? স্যার জিপিতেই তো হচ্ছে স্যার। সবাই ইউজ করতে পারছো? স্যার ডাটা ইউজ করা যাচ্ছে। সব হ্যান্ডসেট মানে সাপোর্ট করে না। সাপোর্টেড করা লাগবে স্যার। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। সেট সাপোর্ট করতে হবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ তোমার মোবাইল সেট যদি সেই ভল্টি সাপোর্ট না করে, তাহলে 4Gও আসবে না, 3G থেকে যাবে সেট। 2G, আমার সেট সবসময় 5G, কিন্তু আমার নেটওয়ার্ক হচ্ছে 2G, তাহলে কি আমি 2G পাবো না 5G পাবো? 2G। আমার নেটওয়ার্ক হচ্ছে 5G, 4G, কিন্তু আমার সেট হচ্ছে 2G, তাহলে কি পাবো? 2G পাবো। এক্স্যাক্টলি। সো আমরা নিজেকে ওই জন্য বলছি যে সেটকে দায়ী করব না, তারপরে সেলুলার কোম্পানিকেও দায়ী করব না, নিজেকে অ্যাটলিস্ট কিছুটা স্মার্ট করতে হবে অ্যাবাউট লার্নিং অ্যাবাউট দিস থিং। আচ্ছা, 2020 কি 2020 কি 5G আসছে? ইয়েস অর নো? বাংলাদেশে আসছে, স্যার বাইরে আসছে। হ্যাঁ, ইয়েস। কে বললো ইয়েস? আসেনি স্যার। আমি একটু স্কিপ করব, তাড়াতাড়ি যাব। স্যার আজকে কি শেষ করা যাবে স্যার? আমরা শেষ করব আজকের স্লাইড গুলোকে দেখি আমি কতগুলো পর্যন্ত আছে। স্যার আমাদের আজান এরপরে তো দিচ্ছে আরেকটা তো, ক্লাস জন্য আছে। আমাদের সময় উই স্টার্টেড অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি 9:30, তো ফার্স্ট ম্যানকে ঢুকতে 30 মিনিট লাগছে আজকে। সো আমি সবাইকে এক্সপেক্ট করব যে 9:10 মধ্যে সবাই ইন হয়ে যাবে, কারণ হয় কি একজনকে ইন করতে গেলে আরেকজনকে সমস্যা সৃষ্টি হয়। ওকে, স্যার আসলে আমাদের টাইম স্কেডিউল 9:30 তে ছিল, তো এজন্য অনেকে একটু লেট করে জয়েন করেছে। ওকে। সো আমরা আজকে 9টার সময় করেছি বিকজ আমি দেখতে চেষ্টা করছিলাম যে কতক্ষণ লাগে ফার্স্ট দিনে। ফার্স্ট দিন থেকে সেকেন্ড ডেতে আমরা মনে হয় এই ক্লাসরুমে ঢোকার সমস্যাটাকে দূর করতে পারবো। আচ্ছা, এখন আমরা ফার্স্ট জেনারেশন আর সেকেন্ড জেনারেশনের পার্থক্যগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি। সেকেন্ড জেনারেশনে TDMA টেকনিক আসছে আর CDMA টেকনিক একসাথে সাইমালটেনিয়াসলি আসছে, এবং ফাইনালি GSM উইন ওভার করেছে এবং GSM-টা টিকে গেছে। গ্লোবাল সিস্টেম অফ মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন, এটা হচ্ছে গিয়ে অনেক জায়গায় লেখা থাকে, আর ইন ফ্রেঞ্চ ইট ইজ গ্রুপি স্পেশিয়া মোবাইলি। আচ্ছা, এখানে GSM ব্যান্ডে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একটু বোঝার চেষ্টা করছি। মোবাইল স্টেশন টু BTS সে 892, 915, 25 মেগাহার্টজ ব্যান্ডউইথ ইউজ করছে। এখানে 25 মেগাহার্টজ সাধারণত ব্যবহার করে না, সাধারণত 20 মেগাহার্টজ ব্যবহার করে। বাট এটা হচ্ছে গিয়ে GSM 900 ব্যান্ড, typically it is 25 megahertz, but on ground এটা 20 megahertz ব্যবহার করছে। বাট আমি যখন প্রশ্ন করব তখন তোমার 25 megahertz লিখো। আপলিঙ্ক এবং ডাউনলিঙ্কে পার্থক্য কি দেখা যাচ্ছে? 25 megahertz, 25 megahertz, 25 megahertz, that of 25 megahertz with a guard band of 25 megahertz. এবার আসি হচ্ছে গিয়ে DCS 1800। DCS হচ্ছে গিয়ে যেটা 1800 ব্যান্ডে ব্যবহার করি আমরা, যেটা ডেক্ট ফোন ইউজ করি,
ডেড ফোনও 1800 মেগাহার্টসে ব্যবহার করা হয়। কোনো ডেড ফোন সাধারণত 900-তে ব্যবহার করা হয় না। এটা কি মনে থাকবে? জি স্যার, মনে থাকবে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে PCS 1900, DCS 1800 মানে 1800 মেগাহার্টস 75 মেগাহার্টস এর নর্মাল ব্যান্ডউইথ উইথ। এখন গার্ড ব্যান্ডটা কি কমে আসছে, ঠিক আছে? আগে গার্ড ব্যান্ড ছিল 25 মেগাহার্টস, ব্যান্ড ইউটিলাইজেশন ছিল 25 মেগাহার্টস, এখানে 75 মেগাহার্টস হচ্ছে গিয়ে 75 megahertz is the usable frequency band and there is a guard band of 20 megahertz. Okay, this is the difference. স্যার আজকের ক্লাসটা কতক্ষণ হবে? ওই যে আজান দিয়ে দিয়েছে তো। একটু সময় লাগবে, আমার ক্লাস 12:30 পর্যন্ত হবে। বেশি সময় স্লাইড নেই, সেগুলো তোমার পড়ে নিও। এখানে যে সব বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে, এই চ্যানেল স্পেসিংটা হচ্ছে কি এখানে একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে 200 কিলোহার্টজ চ্যানেল স্পেসিং দেওয়া আছে জিএসএম এ। মডুলেশন হচ্ছে কি GMSK। এখন এখানে ওয়্যারলেস স্পেকট্রামে যদি আমি দেখি, তাকাই, তাহলে দেখো যে আস্তে আস্তে করে জিএসএম কি করে শিফট করেছে এবং ইট ওয়েন্ট টু দি কোরিয়ানস এন্ড চাইনিজ। এখানে কিন্তু কোনো জায়গায় লেখা নেই, খেয়াল করছো? চাইনা লেখা আছে কোথাও? থ্যাঙ্কফুলি নো। নাই, কিন্তু থ্যাঙ্কফুলি ইয়েস হচ্ছে কি তারাই ডোমিনেট করছে। That's gonna be unfortunate. হ্যাঁ, Sir, to thankfully হবে, ওটা unfortunate. why it is unfortunate? সাদা চামড়া আমাদের পছন্দ হয় এই জন্য? না স্যার, বিকজ ওনারা সব দিক থেকে প্রবলেমেটিক। স্যার কোভিড ছড়াইছে, কোভিড ছড়াইছে ওরা। এই যে বললাম যে মিডিয়া প্রোপাগেশন শুনলে, প্রোপাগান্ডা শুনলে তো তোমাদের মাথা খারাপ হয়। এটা কবে বের করছে জানো এটা? কোভিড অনেক আগে। হ্যাঁ, এটা তো পেপার তৈরি করছে আগে আমেরিকানরা। 200 বছর আগে এটা কোভিড ছিল। কবে, কত বছর আগে? স্যার 40 বছর আগে কোভিড ধরা পড়ছিল একটা কান্ট্রিতে। আর এই কোভিড ভাইরাস যেটা, এটা সার্স আসছে এবং সার্সের বিভিন্ন ভেরিয়েশন হতে হতে এটা কোভিড হয়েছে, ঠিক আছে? এবং এটা হয়েছে হচ্ছে গিয়ে তোমার এই পেপার আউট হয়ে গেছে বহুদিন আগে, যেখানে দেখানো যাচ্ছে যে দি হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ইন লকডাউন। ওয়ার্ল্ড লকডাউনে আমরা এতদিন ধরে জানতাম যে শুধুমাত্র দেশে চিকিৎসা করতাম না কেন, কারণ দেশে চিকিৎসা তো দরকার নাই, বিদেশে গেলেই হয়। উই আর নট কনসার্ন। যাই হোক, এটা কোভিড চায়নার দোষ দিও না, ঠিক আছে? ভাইবো না যে আমার চায়নার বায়াস আছে। চায়না বায়াসের জন্য না, চায়নার লোকজন হচ্ছে কি ইকোনমিক মনস্টার। চাইনিজ পিপুল আর ইকোনমি মনস্টার, তারা ইকোনমি ছাড়া কিছু বুঝে না। যে কোনো জায়গায় মানুষ মরলো, সেটার মধ্যে ইকোনমি বের করে। ওটার কাপড়টা, পলিথিনটা কি দিয়ে তৈরি হবে, র্যাপিং কি হবে, ঠিক আছে? ওর মধ্যে ইকোনমিক্স খুঁজে। আর তার মানে কি ইউরোপিয়ানরা খুঁজে না? খুঁজে, ঠিক আছে? ইউরোপিয়ানরা এর থেকে বেশি খুঁজে। হোল আফ্রিকা সিজ করে নিয়েছে, আফ্রিকার যে কোনো জায়গার নাম লেখা নাই, অথচ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মিনারেল রিসোর্সেস হচ্ছে কি আফ্রিকান। ফ্রান্স উড হ্যাভ বিন এ ডুমড কান্ট্রি, ঠিক আছে? যদি এই জন্য রেকর্ডিং দিচ্ছি না, উড হ্যাভ বিন এ ডুমড কান্ট্রি যদি তারা নিতে না পারতো সিয়েরা লিওন থেকে কিংবা
আইভরি কোস্ট থেকে ইকোনমিক সিজ গুলো না নিতে পারতো, ওদের কাছ থেকে যদি ডায়মন্ড না পেতো তাহলে ওরা ওয়ার্ল্ডের ইকোনমিক্যালে ধসে যেত। তো এই জন্য বলছি যে ব্ল্যাকদেরকে দেখে কালো মানুষ দেখে একটু অবজ্ঞা করার কোনো কারণ নাই। It is not the color. Everybody is having the same blood color. Okay. আমি আইটিউ প্রপোজাল লিখেছো 2500 থেকে 2690 পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে করে যাতে 5G আসতে পারে সেই জন্য। ওকে, সেল প্যাটার্ন, এই দুটো প্যাটার্ন, দুইটা সেল একইভাবে তৈরি করা, ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করতে, তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওয়ান ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ইউজড বাই অ্যানাদার সেল বাট ইন এ ডিফারেন্ট জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন। একের পাশে 7, 7-এর পাশে 4, 4-এর পাশে 1, অথবা 1-এর পাশে 6, 6-এর পাশে 4, 4-এর পাশে 1। তো in any case one is being affected by their subsequent nearby channels. This is the radio planning. আমরা যখনই রেডিও প্ল্যানিং করব তখন এই সব will be different but frequency reuse will be there. তাহলে কি হচ্ছে, রিউজটাকে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হিসেবে আমরা ধরছি। এই জায়গায় ছোট আর ডি করা হয়েছে। ডিটা হচ্ছে গিয়ে ডায়ামিটার, ডিস্টেন্স বিটুইন ফ্রম সিমিলার সেল টু সিমিলার সেল, and r is the radius of the intended cell, and n is the frequency reuse factor. So frequency reuse factor is directly proportional to the distance and inversely proportional to its radius. ঠিক আছে, আরো শিখবো আমরা এগুলো। নেইবারিং সেল 200 কিলোহার্টজ যদি একটা চ্যানেলের সেপারেশন থাকে তাহলে 3টে চ্যানেলের সেপারেশন 600 কিলোহার্টজ। এখানে কিছু ছবি দেওয়া হয়েছে, যত যাবা তত শিখবা এটা, ঠিক আছে। আমি যদি এগুলো সবগুলো বলতে চাই তাহলে জিএসএম এর ক্লাসে কিছুই পড়ানো থাকবে না। সো আমরা এই ছবিটা রাখি, নামগুলো বলার চেষ্টা করি। EIR কে বলতে পারবে এটা? কেউ পারবে? AUC কেউ বলতে পারবা? অথেন্টিকেশন সেন্টার, এটা বুঝতে সুবিধা হয়। VLR, ওকে। ভিজিটার আর হোমের মধ্যে পার্থক্য কি? যে লোক হ্যান্ড অফ যখন হয় তখন যে নতুন লোকটা আসে হাজির হয় সে হচ্ছে VLR। আর EIR কি করে? ইকুইপমেন্টের এনরোলমেন্টটা করে, যে কি কি ইকুইপমেন্ট এই এমএসসির আন্ডারে আছে, এটা এক ধরনের লগইন করে, ঠিক আছে। এই পর্যন্ত থাকুক। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে কি আছে, এমএসসির কাজ কিন্তু PSTN এর সাথে যোগাযোগ করা, BSS এর কাজ না। আমি কি বুঝতে পারছি? অর্থাৎ বেস স্টেশনের দায়িত্ব না PSTN এর সাথে যোগাযোগ করা, এমএসসি যোগাযোগ করে হচ্ছে PSTN এর সাথে। সো আমাদের জিওগ্রাফিক্যালি যদি এমএসসি চিন্তা করি, কোথায় কোথায় হতে পারে? ঢাকায় আছে, চিটাগং এ হতে পারে, আর কোথায়? নর্থে কোথায় হতে পারে? বগুড়া। সাউথে আর কোথায় হতে পারে? যশোর, ঠিক আছে। এরকম করে বিভিন্ন মোবাইল সুইচিং সেন্টার আছে। ওকে, এখন এখানে খেয়াল করো, 15 গিগাহার্টজ এর একটা মাইক্রোওয়েভ লিংক দিয়ে কিন্তু বিএসসি যোগাযোগ করছে।
এটা it may not use the 15 gigahertz microwave link. It can use the also the wired one, that is fiber optics cable এর মাধ্যমে আমরা এইটাও কমিউনিকেশন করতে পারি, মাইক্রোওয়েভ লিংকের মাধ্যমে কমিউনিকেশন করতে পারি। সো অল্টারনেটিভ হিসেবে একজনের জন্য এটা দেওয়া থাকে। এখন খেয়াল করো ভিতরে দেওয়া আছে 13 গিগাহার্টজ রেডিও লিংক। 13 গিগাহার্টজ কেন আর 15 গিগাহার্টজ কেন? বিকজ এখানে একটা নির্দিষ্ট সিস্টেমকে বলা হয়েছে। কেউ ইউজ করে 13 গিগাহার্টজ, কেউ ইউজ করে 5.7, কেউ ইউজ করে 15 গিগাহার্টজ, কেউ ইউজ করে 70 গিগাহার্টজ। সো এখানে এনিথিং ইজ রাইট, বাট কাছাকাছি গিগাহার্টজ গুলো লিখতে হবে। আর রেডিও লিংক কি হচ্ছে, আমি গাড়িতে বসে টেলিফোন ব্যবহার করছি, আমি গাড়ি কিন্তু চলছে, এবং সেই কারণে আমি 900 মেগাহার্টজ এর রেডিও লিংক তো তৈরি করছি। এটা 1800 হতে পারে, এটা 2600 হতে পারে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আর এখানে কালার দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে কে কোন সেলে আছে, কোথায় বেস কত জায়গায় আছে। থ্রি সেক্টর বিটিএস বলতে কি বোঝাচ্ছে? এখানে অ্যান্টেনা টাইপ সেক্টরাল অ্যান্টেনা ইউজ করা হয়েছে। কাভারেজ দেখানো হয়েছে 120 ডিগ্রি, 120 ডিগ্রি ইন্টু 3 মানে হচ্ছে 360 ডিগ্রি। ঠিক আছে, আমরা আপলিঙ্ক করি 890-তে, আর ডাউনলিঙ্ক করে হচ্ছে গিয়ে 930-এ 35-এ। ঠিক আছে, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু বোঝার বিষয় আছে। আপলিঙ্ক করি কি লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে আপলিঙ্ক করি, আর এখানে ডিফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সি 20 মেগাহার্টজ এর ডিফারেন্স তৈরি করেছি। তার মানে হচ্ছে কি এটা ডিসিএস সিস্টেমে কাজ করছে। ওকে, একটা রিসিভার ভার্সেস টিএক্স আরএক্স কত ডিফারেন্স? 10 ল্যামডা। আমি সবাইকে এই প্রশ্নটা রাখবো, 10 ল্যামডা কেন? ঠিক আছে, স্যার প্লিজ কোশ্চেনটাকে আরেকবার বলা যাবে স্যার? বলছি যে রিসিভার এবং ট্রান্সমিটার রিসিভারের মধ্যে অর্থাৎ টিআরএক্স কোথায় আছে? টিআরএক্স টা হচ্ছে গিয়ে একটা বিটিএস এর মধ্যে আছে। একটা বিটিএস থেকে একটা মোবাইল স্টেশনের এই নরমাল দুইটা সেক্টরকে মধ্যে একটা ল্যামডা ডিফারেন্সে রাখা হয়, সেটা হচ্ছে 10 ল্যামডা। তাহলে 10 ল্যামডা কেন? এটার উত্তরটা একটু চিন্তা করবে তোমরা। ঠিক আছে, এখানে বিভিন্ন লিমিটেশনস দেওয়া আছে। সবচেয়ে বড় লিমিটেশন হচ্ছে কি 900-তে নাম্বার অফ চ্যানেলস and small bandwidth। এখানে আরেকটা জিনিস বলেছে, সেটা হচ্ছে ড্রপ হয় বেশি, কল ড্রপটা বেশি হয়, হ্যান্ড ওভার কল ড্রপটা বেশি হয়, যেহেতু সে সাবসিকুয়েন্ট সেলে গিয়ে তার সাফিসিয়েন্ট জিনিসটা পায় না। এখানে সিগন্যাল প্রপাগেশন সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া হয়েছে। ডাইরেক্ট ওয়েভ, রিফ্লেক্টেড ওয়েভ। ডাইরেক্ট ওয়েভ কে কি বলে? আমরা ডিবিএম এ 43 ডিবিএম ইউজ করছি, আর মোবাইল স্টেশন ট্রান্সমিট পাওয়ার করছে 33 ডিবিএম, এবং রিসিভার সেন্সিটিভিটি -102 ডিবিএম। এখন ডিবি সম্পর্কে কে কে ধারণা রাখো না?
ডেসিবেল সম্পর্কে জানো কেউ সবাই? জি স্যার জানি। না জানলেও জানি স্যার, তাই না? ডিবিএম এবং ডিবির মধ্যে পার্থক্য কি? জি স্যার। ডিবিএম এবং ডিবির মধ্যে পার্থক্য কি? ডিবিএম আর ডিবি, এটা ওয়াটেজ 10⁻³ ঠিক আছে, কিলোওয়াট ওয়াট, এই ডিফারেন্সটা তৈরি করা হচ্ছে কি ডিবি এবং ডিবিএম। ওকে, রিসিভার সেন্সিটিভিটি, এখন যার রিসিভার সেন্সিটিভিটি ভালো সেই সেটের দাম বেশি, মনে থাকবে এটা। আমি যদি স্যামসাং এর সেট ৬০,০০০ টাকা দিয়ে কিনি আর স্যামসাং এর সেট ৬০০০ টাকা দিয়ে কিনি, দুইটার রিসিভার সেন্সিটিভিটি কি সমান? না স্যার সমান না। কেন না? ষাট সেটের মধ্যে অ্যান্টেনার সংখ্যা বেশি, বুঝতে পারছি? জি স্যার। হ্যাঁ, যত বেশি দামি সেট তার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করার মানে ফ্যাসিলিটিসও বেশি। সো যখনই সে বেশি পরিমাণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করতে পারবে তখন এই তার বের হয়ে যাওয়ার মানে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করার এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? এই জায়গাটায় টিডিএম তে একই ফ্রিকোয়েন্সিকে সবাই বিভিন্ন টাইম স্লটে ভাগ করে কাজ করে, আর সিডিএম তে একই ফ্রিকোয়েন্সিতে বিভিন্ন কোড ব্যবহার করে। সো ইফ দেয়ার আর নাম্বার অফ কোডস, সো একই ফ্রিকোয়েন্সিকে ব্যবহার করার এফিসিয়েন্সি বেশি। টেকনোলজিক্যালি এই জন্যই সিডিএমএ ইজ বেটার দেন টিডিএমএ। যত কোড ব্যবহার করব তত বেশি লোককে আমি ব্যবহার করার সুযোগ পাবো, যেটা লিমিটেশন হচ্ছে জিএসএম এর। কোড ব্যবহার করি বলে প্রাইভেসি বেশি আছে, ইমপ্রুভ কল কোয়ালিটি কি জন্য? কারণ তার একই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করছি, এক একজন এক একটা ব্যবহার করছে, সো আমি ইচ্ছা করে তার কভারেজ বাড়াতে পারছি, কোয়ালিটি বাড়াতে পারছি, ক্যাপাসিটি বাড়াতে পারছি, ঠিক আছে? ওকে, আই হ্যাভ কাম টু দ্য এন্ড অফ মাই ক্লাস। এখানে শুধুমাত্র একটা জিনিসের শুধু শেয়ার করে দিতে চাই সবার সাথে। নেক্সট ক্লাস হচ্ছে গিয়ে অন প্রোপাগেশন ক্লাসিফিকেশন অফ চ্যানেল ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফেডিং, ঠিক আছে? এটা আমি করে এখানে ক্লোজ দিলাম, থেকে করতে পারি। তো এখানে যদি আমি কোয়েশ্চেন গুলোকে একটু দেখি, এগুলো পার্ট 2, এই পার্ট 1 এবং পার্ট 2 17 সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমি চাচ্ছি টু বি সাবমিটেড বাই ইউ। There is 2 months gap. আজকে হচ্ছে গিয়ে 9 জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, 2 months. Within this 2 months, স্যার অ্যাসাইনমেন্ট কিভাবে সাবমিট করব স্যার? অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করা হবে ইন্ডিভিজুয়ালি। ক্লাসে যে সিআর আছে সে বলে দিবে যে কোন প্রশ্নটা কার জন্য। আমি কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। So Said has a responsibility to give the assignment. আমি এটা ভাইবারও করে দিতে পারি, সরি হোয়াটসঅ্যাপে করে দিতে পারি, অথবা আমি এটা গুগল ড্রাইভে দিয়ে প্লেস করে দিতে পারি, যেখানে এটা সবাই শেয়ার করবে। স্টুডেন্টস, বাকি স্টুডেন্ট with this one and things, তোমাদের আইডিয়া গুলো ওখানে আমরা প্লেস করার জন্য সুযোগ দিব, রাইট? সো এখানে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো সিলেকশন করার দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে কার? সিআর এর। সিআর উইল ডিস্ট্রিবিউট, sooner he distribute better for everyone, and let me know
সেক্ষেত্রে প্রশ্ন রিপিটেশন, যেমন এখানে একই ধরনের অঙ্ক কিন্তু সেল নাম্বার অফ সেল n ইজ ইকুয়াল টু ডিফারেন্ট, সো অঙ্কটা 3টা অঙ্ক কিন্তু এখানে, ঠিক আছে। এবং এটা যদি 15 ডিবির জায়গায় যদি কোনো ডিবি চেঞ্জ করে দিয়ে অঙ্ক কেউ করে তাহলেও সেটা ইজ ওকে। আমি সবাইকে চাবো যে এই জিনিসগুলোকে ডিফারেন্টলি সাইদ উইল ডু ইট। এবার নেক্সট আসি হচ্ছে কি আরেকটা স্ক্রিনের সাথে, আরেকটা স্ক্রিনটা হচ্ছে গিয়ে এমসিকিউ। 1 মিনিট দিচ্ছি আমি। স্যার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে স্যার। বলো। স্যার সামনে তো ঈদ স্যার, এখনই অ্যাসাইনমেন্ট। আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিছি, শুনো, আমরা যখন পড়াশোনা করছি তখন ওই ঈদের মধ্যে I am telling the truth because my elder daughter was born during the time of that time 2 weeks class, বুঝতে পারছি। এবং আমার ক্লাস ঠিক করছি হচ্ছে গিয়ে এই ছুটির সময়। মেয়েরা কেউ কোনোদিনও বোধহয় কোরবানি করো না, করো? শুধু মাংস কাটো, রান্না করো কুটটা, ছেলেরাও করে না। এখন তো অনলাইনে সময় না। গরু কাটতে কে? স্যার আমি খাই। গরু খাই, মাংস খাও সেটা ঠিক আছে, ওটা তো মা রান্না করে দিবে। কে কে রান্না করতেছো, সংসার করতেছো কে কে? আমি রান্না করি। আচ্ছা এটা একটু বলে নিয়ে শেষ করে। এমসিকিউ কোশ্চেন সেট, এই কোশ্চেন সেটে 52 পেজ আছে। আমি বলছিলাম সমস্ত প্রশ্ন বলে দিব, বলছি? হ্যাঁ, সমস্ত প্রশ্ন বলা আছে এখানে। এই সেটের 30 প্রশ্ন, 30 পেজ, ফার্স্ট 30 পেজ, ঠিক আছে। এর মধ্যে থেকে আমি কোয়েশ্চেন দিব ইন ক্লাস সিটি 1। তাহলে কি করতে হবে? স্টুডেন্টদেরকে এক্সপ্লেনেশনটা পড়তে হবে, আনসারটা জানতে হবে এবং লজিকটা এখানে দেওয়া আছে। ক্লিয়ার? অ্যানসার কি দেয়া আছে এখানে? সব আনসার দেওয়া আছে, জি স্যার। কষ্ট করে পড়তে হবে। জি স্যার। আর আমি যেটা বললি, আমি বললাম না যে দুটো জিনিস আছে, স্টুডেন্ট উইল লুক ফর হিজ ইন্টারেস্ট, হিজ অর হার ইন্টারেস্ট। তো এখানে ইন্টারেস্ট থাকবে। এখানে আমি বলছি যে যে এই 30 পেজের মধ্যে থেকে প্রশ্ন দেওয়া হবে, 20টা প্রশ্ন, তোমাদেরকে উত্তর দিতে হবে খাতার মধ্যে। সেই কাগজটা উইদিন টাইম শেয়ার করতে হবে। যার প্রশ্ন আমি পাবো না তার মানে সে অ্যাপেয়ার করে নাই, পরে দিলেও লাভ নাই। এটা একটু ভালো করে বলে দেন সবাই। সবাইকে বুঝেছো? আবার বলি, এমসিকিউ কোশ্চেন সিটি 1, আজকে বলছি সিটি 1 এর কথা। সিটি 1 এর সিলেবাস প্রথম 30 পেজ, এখানে উত্তর দেওয়া আছে সমস্ত কিছুর। ডাউট থাকলে পরের ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবা। কোশ্চেন স্যার? সরি, 30 পেজ নাকি 30 নাম্বার কোশ্চেন? 30 নাম্বার পেজ, এখানে 30 কোশ্চেন নাই, 1 2 3 4 করে বিভিন্ন ধরনের আছে। স্যার আমাদের সিটি 1টা কি শুধুমাত্র এমসিকিউ থাকবে? এমসিকিউ থাকবে। জি স্যার। আর কেউ যদি মনে করে থাকো যে খাতা দেখে দেখে লিখতে পারবা, তাহলে ভুল করবা। স্যার 30 পেজ তো অনেক এমসিকিউ থাকবে স্যার। জি। ভুল কেন? তুমি পেজ নাম্বার দাও এখানে, ঠিক আছে। ফার্স্ট 30 পেজ। স্যার ওইটা ইম্পর্টেন্ট স্যার, আপনি যে বলছিলেন যে খাতা দেখে দেখে লিখবো সেটা ভুল হবে স্যার। তাহলে আমরা স্যার 30টা কোশ্চেন কেন পড়বো স্যার? 30টা পেজ কেন পড়বো? আমরা পড়বো হচ্ছে গিয়ে এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে বিটুইন দি লাইন্স, এটা জেনারেল নলেজ।
ঠিক আছে, আমি যখন ডিসকাস করতে পারবো না, সব জিনিস আমি ক্লাসে ডিসকাস করতে পারবো না, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট সিটিটা ক্লাসে যখন বলতে থাকবো তখনও কারো অনেকেরই বেস নলেজ আপ হবে না, কিন্তু বেস নলেজ আপ হবে না, কিন্তু সিটি তো অ্যাপ্লাই করতে হবে, অ্যাপিয়ার করতে হবে। তো আমি যেসব জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করেছি of the following multiple access techniques are used by 2G cellular system. এটা আনসার হচ্ছে গিয়ে TDMA / FDD অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন ডুপ্লেক্সিং, অথবা CDMA কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস / ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন ডুপ্লেক্সিং। এটা হচ্ছে উত্তর। এটার কারণ হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট জেনারেশন ইউজ করছে FDMA, সেকেন্ড জেনারেশন ইউজ করেছে TDMA এবং CDMA। আর 2G নেটওয়ার্ক যেহেতু ডিজিটাল, এ কারণে TDMA এবং CDMA both can be used. So এই ঠিক আছে, এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে যাব আমি, কেউ যদি প্রশ্ন করে যে স্যার এটা এই জিনিসটা বুঝি নাই, এই জিনিসটা বুঝি নাই, তাহলে যেমন একটা প্রশ্ন আছে স্ক্রিনের মধ্যে যে আমি দেখাচ্ছি, এটা কি দেখানো যাচ্ছে? দাঁড়াও, স্যার এখানে অনলি 2টা কোশ্চেন দেখা যাচ্ছে, 1 আর 2 নাম্বারটা। এখানে 1 আর 2 না, এখন কি দেখা যাচ্ছে এটা? জি স্যার। ইয়েস স্যার। এখন 6 আর 7 দেখা যাচ্ছে। 6, 7 দেখা যাচ্ছে। এখন এই এখানে একটা শব্দ আছে স্যামাল কাস্টিং, সাইমালটেনিয়াসলি কাস্টিং, এটাকে অনেকে ব্রডকাস্টিংও বলে, ঠিক আছে। সো এরকম যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে স্যার এটা স্যামাল কাস্টিং কি জিনিস, ইউ ক্যান অলওয়েজ আস্ক দিস কোয়েশ্চেন, বাট আমি চাচ্ছি এই জিনিসটা পড়ে উত্তর দেওয়া। এটা পড়ে আমরা 30 পেজ পর্যন্ত পড়বো, সময় দেওয়া হয়েছে। কেউ বলতে পারবে না যে স্যার আপনি তো আগে বলেন নাই, জাস্ট গতকাল বলছেন আজকে স্যার 30 পেজ পড়তে বলছেন। নো, ব্যাচেলার অবস্থায় আমি দিয়ে দিতাম, কিন্তু এটা ব্যাচেলারের কোশ্চেন দিলে আমি ব্যাচেলার কোশ্চেন দিতাম, বলতেন যে কালকে তোমরা 30 পেজ পড়বা, পড়ে এটা উত্তর দিয়ে আগামীকাল উত্তর দিব। এটা কনসিডারিং ইয়োর ঈদ ফেস্টিভ্যাল, মানে কারো মাংস খেতে হবে, কারো মাংস কাটতে হবে, দুই ধরনের কথা চিন্তা করে এটা দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। ওকে।